This conference will now be recorded.
হ্যালো। हेलो। हेलो। हाँ भाई बोल। मुझे क्लास भाई शुरू हो गया? नहीं सर अभी नहीं ढुका है। देखिए वीडियो कॉल करने के वीडियो कॉल नहीं होता ना क्या? हाँ हम नए এ हैं। ভাই রেকর্ড হচ্ছে কল, এ এ ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে, বেশি কথা বলিস না। ओके। Good morning, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. আচ্ছা চলো আমি আস্তে আস্তে ক্লাসটা এবার স্টার্ট করি। আচ্ছা সৈকত গাঙ্গুলি, তুমি তোমার মাইকটা মিউট করে রাখো। আচ্ছা ওকে স্যার। যদি কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে মাইক অন করে কোয়ারি করবে, আদারওয়াইজ মাইকটা মিউট করে রাখবে যাতে করে নয়েজ বেশি না হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা কালকে আমরা যেটা আগের দিনকে ডিসকাস করেছিলাম ইন আওয়ার প্রিভিয়াস ক্লাস, দ্যাট ওয়াজ অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশন অফ ওয়াটার। তোমাদের যেগুলো বলেছিলাম তোমরা গুগলে চেক করে দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তোমার অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশন অফ ওয়াটারে আমাদের রিয়েল লাইফে কত বড় ইমপ্লিমেন্টেশন রয়েছে সেটা আমরা আগের দিনকে ডিসকাস করেছিলাম। আচ্ছা আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, সবাই দেখো স্ক্রিনটা সবাই দেখতে পাচ্ছ কিনা। Is it visible to everyone? No. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Just a second. Let me start the slideshow fast. হ্যাঁ ঠিক আছে দাঁড়াও। আচ্ছা আমরা আজকে যে পার্টটা নিয়ে ডিসকাস করব দ্যাট ইজ সাম প্রপার্টিজ অফ various substances that may be a solid one, may be a liquid one, or may be a gaseous one. So for that part, first of all, we will start from the specific heat capacity. Specific heat capacity মানে হচ্ছে আপেক্ষিক, স্পেসিফিক মানে হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ,
তোমরা আপেক্ষিক তাপ, তাপগ্রাহিতা এই ধরনের টার্ম শুনেছো বেঙ্গলিতে? কেউ শুনেছো? Yes, sir. Yes, sir. Yes. আচ্ছা, so we will discuss those parts now. Specific heat capacity. Now what is specific heat capacity? Suppose we have a solid substance or a liquid substance. Now if we apply heat, we all know that its temperature will increase. Why? Because the substance will absorb the applied heat. So whenever we will apply heat, there will always be absorption of heat by that particular substance. Now this absorbed heat by the substance depends on two parameters. একটা অবজেক্ট কতটা হিটকে অ্যাবজর্ব করবে এটা এন্টারলি ডিপেন্ড করে দুটো প্যারামিটারের উপর। নাম্বার ওয়ান, মাস অফ দ্যাট সাবস্টেন্স, অর্থাৎ বস্তুটার ভর। নাম্বার টু, টেম্পারেচার রাইজ অফ দ্য সাবস্টেন্স, কতটা টেম্পারেচার ওই অবজেক্টের ইনক্রিজ করলো। এই দুটো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করবে the amount of absorbed heat by that solid substance or a liquid substance. The substance may be a gaseous one also. তাহলে in general আমরা কি বলছি যে whenever we will supply heat to a solid substance or a liquid substance or a gaseous substance, temperature of the substance will increase, so the object will absorb a certain amount of heat. We are considering the amount of heat which is absorbed by that substance is Q. So this Q will depend upon two parameters. Number one, mass of that substance. Number two, the rise in temperature. বস্তুর ভর এবং কতটা উষ্ণতা বৃদ্ধি হলো তার উপর ডিপেন্ড করবে। Now the question is, how is that dependency? Number one, if we are considering mass of the substance, then always remember the absorbed heat is directly proportional to the mass of the substance. অর্থাৎ কোনো একটা বস্তু যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করছে সেটা ওই বস্তুর ভরের সাথে সমানুপাতিক। So our first condition is that the absorbed heat Q will be directly proportional to the mass of that given substance. So if we consider mass of the given substance as m, then Q is directly proportional to m, ভরের সাথে সমানুপাতিক। So if we increase mass of the same substance, the amount of absorbed heat will also increase. Suppose we have two iron blocks. Mass of first block is say 10 gram, mass of second block is say 50 gram. Since they are made of same material, their characteristics will be same, but we will find that the block whose mass is 50 gram is absorbing more amount of heat than the block of mass 10 gram. তাহলে মাস যত বেশি হবে তত বেশি হিটকে অ্যাবজর্ব করবে সাবস্টেন্সটা। That was the first dependency. Now the second parameter was increase in temperature. It was also found that the absorbed heat is also directly proportional to the rise in temperature. অর্থাৎ কোনো বস্তু যে পরিমাণ তাপকে শোষণ করছে সেই তাপের পরিমাণটা হচ্ছে বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক। So the second parameter is the absorbed heat is again directly proportional to the rise in temperature or to the increase in temperature. So if we consider delta T, এই যে ট্রায়াঙ্গেলের মতন সিম্বলটা দেখছো, this is known as delta. This delta indicates change, কতটা পরিবর্তন হচ্ছে। So delta can be a positive value, can have a negative value. Why? Because if we increase the temperature, delta will be plus. If we decrease the temperature, delta will be minus.
Here we are supplying heat, so obviously temperature of the substance will definitely increase. So if the temperature of the substance increases, then delta T will denote the increase in temperature. Now the absorbed heat by the substance was found to be directly proportional to the rise or increase in temperature. শোষিত তাপ বা বস্তুটা যে পরিমাণ তাপকে গ্রহণ করছে সেটা ওই বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক। These two equations were found after analyzing the experimental results. এক্সপেরিমেন্ট করা হলো, তার রেজাল্টকে অ্যানালাইজ করা হলো, ভেরিয়াস ডেটাকে অ্যানালাইজ করে সায়েন্টিস্টরা এই দুটো রিলেশনকে ফাইন্ড আউট করলেন। ওয়ান, কিউ প্রপোর্শনাল টু এম, নাম্বার টু, কিউ প্রপোর্শনাল টু ডেল্টা টি। নাও উই হ্যাভ টু কম্বাইন দিস টু কন্ডিশনস। কম্বাইন করা মানে কি? উই উইল মাল্টিপ্লাই the dependency factors, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি যৌগিক ভেদের সূত্র। So if we combine these two conditions, then it will be simply Q proportional to M into delta T. We all know that if we replace the proportionality sign by an equal sign, we must introduce a proportionality constant. যেই মুহূর্তে আমরা সমানুপাতিক এই সিম্বলটাকে ইকুয়াল সাইন দিয়ে রিপ্লেস করব, তখন আমাকে কি আনতে হবে? একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক আনতে হবে। কনসিডার আওয়ার ফার্স্ট টপিক which was the expansion of solid. In that case we had three constants like this. One was alpha, the other one is the second one was beta, and the third one was gamma. So alpha, beta, gamma were the proportionality constants, যাকে বাংলায় আমরা বলেছিলাম সমানুপাতিক ধ্রুবক। So in the same manner, if we combine these two conditions and if we replace the proportionality sign by an equal sign, we will get a new proportionality constant in this particular case. So let us write that proportionality constant first. So we are combining the two factors. See, we have the equation Q proportional to M into delta T. Proportionality sign is replaced by an equal sign. So there is a new symbol C is introduced in that equation. Now what is C? Remember, C is nothing but a proportionality constant বা সমানুপাতিক ধ্রুবক, and the name of that C is the specific heat capacity of the substance. তাহলে দেখো আমরা ঠিক প্রিভিয়াস ইকুয়েশন গুলো লজিক ওয়াইজ আমরা কাজ করছি। আমরা দুটো কন্ডিশনকে কম্বাইন করলাম, কম্বাইন করার পরে আমরা প্রপোর্শনালিটি সাইনকে ইকুয়াল সাইন দিয়ে রিপ্লেস করলাম, তাহলে পরে আমরা একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টকে ইন্ট্রোডিউস করলাম। দ্যাট প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট ইন দিস পার্ট ইজ রিটেন অ্যাজ সি। So we have our first equation, Q is equal to C into M into delta T. What is M? M is the mass of the substance, তোমাকে যে সাবস্টেন্সটা দেওয়া হয়েছে তার ভর। And what is delta T? Delta T হচ্ছে ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার, কতটা তুমি উষ্ণতাকে বৃদ্ধি করেছো। তো আমরা ইকুয়েশন পেলাম। We know the name of that proportionality constant, but we don't know what is the definition of the proportionality constant. So we have to find out the definition of C. To find out the definition of C, we will do two things. First, we will consider unit mass of the given substance. অর্থাৎ যে বস্তুটা আমাকে দেওয়া হয়েছে তার একক ভরের কনসিডারেশন আমরা প্রথমে নেব। ধরো আমার যদি বস্তুটা দেওয়া হয়, ধরো সাবস্টেন্সটার মাস হচ্ছে সে 20 গ্রাম, আমরা 20 গ্রাম অ্যাজ এ হোল কনসিডার করব না, আমরা ফার্স্টে কনসিডার করব 1 গ্রাম অফ দ্য সাবস্টেন্স, একক ভর। দেন উই উইল ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্যাট ইউনিট মাস বাই ইউনিট অ্যামাউন্ট। একক পরিমাণ উষ্ণতা বাড়াবো। একক পরিমাণ উষ্ণতা বাড়ানো মানে কি? ইউনিট রাইজ ইন টেম্পারেচার মিনস
1 degree increase in temperature. So what we will consider? We will consider m is equal to 1 unit mass বা একক ভর, delta t increase in temperature which is also unit, that is উষ্ণতা বৃদ্ধি, এটাও হচ্ছে একক. In that case, if we place or if we substitute m is equal to 1 and delta t is equal to 1 in equation number 1, then what we will get? কি পাবো আমরা? m যদি 1 হয়, delta t যদি 1 হয়, তাহলে ইকুয়েশনটা দেখো পড়ে থাকবে q is equal to c into 1 into 1. তার মানে কি? c is equal to q. তার মানে specific heat capacity is equal to amount of heat given to a material or amount of heat absorbed by the material. অর্থাৎ এই স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটিটা ওই বস্তুটাকে তুমি যে পরিমাণ তাপ দিয়েছো বা বস্তুটা যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করেছে তার সাথে সমান, বাট আন্ডার টু কন্ডিশনস. হোয়াট ওয়ার দ্য টু কন্ডিশনস? কন্ডিশন নাম্বার 1 ইজ the mass of the substance is 1, অর্থাৎ বস্তুটার ভর হচ্ছে একক, and the rise in temperature is also unit, অর্থাৎ বস্তুটার উষ্ণতা বৃদ্ধিও হচ্ছে একক. তাহলে আমরা এটাকে ডিফাইন করব কিভাবে? আমরা বলবো specific heat capacity of a given substance will be equal to the amount of heat which is necessary to increase or to raise the temperature of unit mass of that material by unit amount. অর্থাৎ একটা কোনো বস্তুর স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে ওই বস্তুটার একক ভরের উষ্ণতা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তার মানের সাথে সমান. আমি আরেকবার রিপিট করছি, একক ভরের কোনো বস্তুর উষ্ণতা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেই তাপের পরিমাণটাকেই আমরা বলছি ওই বস্তুটা স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি. সো স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট which we should require to increase or to raise the temperature of unit mass of the given material by 1 unit. তাহলে দেখো যেটা আমি বললাম সেটাই দেখো আমি স্ক্রিনের মধ্যে নিয়ে এলাম. তাহলে ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু 1, m ইজ ইকুয়াল টু 1. ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু 1 মানে 1 ডিগ্রি ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার অর ইউনিট রাইজ ইন টেম্পারেচার. m is equal to 1 means unit mass. So we are considering unit mass of the given substance. We are considering unit rise in temperature. So in that case, the amount of heat which is required is Q, that is equal to C. Now remember one thing, we are only considering the value of Q, not the unit of Q. আমরা তাপের শুধু পরিমাণটা নেব, তাপের একককে কিন্তু কনসিডার করব না, বিকজ ইউনিট অফ স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি আর ইউনিট অফ হিট দিস আর কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট. সি ইজ ইকুয়াল টু কিউ মানে কি বোঝাচ্ছে? কতটা অ্যামাউন্টের হিট তুমি দিয়েছো, অনলি দ্য অ্যামাউন্ট, দ্য ভ্যালু অফ সাপ্লাইড হিট. উই ডু নট নিড টু কনসিডার দ্য unit of the heat because the unit of specific heat capacity will be completely different. তাহলে আমি চট করে একবার তোমাদের ডেফিনেশনটা বলে দিচ্ছি. তাহলে আমায় কি কনসিডার করতে হবে? we have to consider unit mass of the substance, then we need to হ্যালো স্যার আপনার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না. স্যার কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না. স্যার পুরো মিউট হয়ে গেছে স্যার, কিছু কথা শোনা যাচ্ছে না. আরে ওয়েট কর না স্যার, কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে. ঠিক আছে.
স্যার তো কথা বলছে। স্যারের মাইকটাও তো অন আছে। মেসেজ কর স্যারকে। স্যার বলছে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আমার হয়তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম দিয়েছে, চলে আসবে। Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. একটু এক মিনিট একটু 1 মিনিট ওয়েট করো, এখানে পাওয়ার কাট হয়েছে, একটুখানি আমাকে রিসেট করে নিতে দাও। জাস্ট এ সেকেন্ড, আই লস আচ্ছা, দ্য ঠিক আছে। ব্রডব্যান্ড কানেকশন। একটু ওয়েট করো, আমাকে একটুখানি রিসেট করে নিতে দাও। ওকে দেন আই স্যার। উইল স্টার্ট দ্য ক্লাস, দেন আই উইল স্টার্ট দ্য Okay. ক্লাস এগেন। Students, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Just a second, please. Can you all observe my screen? Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just a second. So, this was our slide when I lost the connection. So, we were talking that Q is equal to C into M into delta T. That was our equation. C was named as the specific heat capacity of the material, which is basically a proportionality constant. And we have imparted two conditions. Condition number one was that we are considering unit mass of the substance. Second, we are considering unit rise in temperature. একক ভর কনসিডার করছি বস্তুটার, একক পরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধি করছি। Then the amount of heat which will be required to do so will be equal to the specific heat capacity of that given substance. বারবার আমি একটা কথা বলছি, সবাই মাথায় রেখো। C is equal to Q means only we are considering the amount, the value of Q, not the unit of Q. Q এর ইউনিট, C এর ইউনিট কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। তাহলে এই যে পার্টটা আমরা ডিসকাস করলাম, ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? সবাই কি বুঝতে পেরেছো? This Q proportional to M, Q proportional to delta T, remember these equations were derived after analyzing all the experimental data. যা এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলোকে অ্যানালাইজ করার পরে সায়েন্টিস্টরা এই দুটো রিলেশনকে ফাইন্ড আউট করেছিলেন।
যেখান থেকে আলটিমেটলি আমরা দুটো কন্ডিশনকে ইম্পোজ করে ইউনিট মাস, ইউনিট রাইজ ইন টেম্পারেচার, উই ওয়ার এবল টু ফাইন্ড আউট দ্য ডেফিনেশন অফ স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. সবাই বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার। Sir, একটা problem. বলো। Sir, we are considering the value of the Q, not the unit of the Q. এটা একবার একটু বলবেন এটার মানেটা? যদি তুমি বলো, ধরো এই যে ডেফিনেশনটা দেখো কি লেখা রয়েছে, ইজ ইকুয়াল টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড, তাই তো? আমি ধরো অ্যামাউন্ট টার্মটা লিখলাম না, আমি লিখে দিলাম ইজ ইকুয়াল টু দ্য হিট রিকোয়ার্ড। এবার হিটের ইউনিট কি আমাকে বলো, হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ হিট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সিজিএস ইউনিট অফ হিট? কেউ বলতে পারবে? ক্যান এনিবডি টেল মি? ক্যালোরি। CGS জুল আর SI কেলভিন। এই সিজিএস জুল, হিটের এসআই ইউনিট আর সিজিএস ইউনিট। So SI Kelvin, CGS degree Celsius. Degree Celsius is the unit of temperature, not heat. Sir, calorie. Calorie, correct. SI Kelvin, unit Kelvin. of Kelvin, degree centigrade, these are the units of temperature, not the unit of heat. In SI system, the unit of heat is joule, CGS নয়, and in CGS system, the unit of heat is calorie. তাহলে আমি ধরো ডেফিনেশনের মধ্যে কি বললাম, সাপোজ আমি ডেফিনেশনটা এভাবে লিখলাম যে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি ফর এ গিভেন মেটেরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু দ্য হিট রিকোয়ার্ড। এই অ্যামাউন্ট অফ কথাটা লিখলাম না। তাহলে হিট রিকোয়ার্ড মিনস, যদি আমি মাস কনসিডার করি 1 কিলোগ্রাম, ডেল্টা টি কনসিডার করি 1 কেলভিন, তার মানে কি ইউনিট মাস ইন এসআই সিস্টেম 1 কিলোগ্রাম, ইউনিট রাইজ ইন টেম্পারেচার 1 কেলভিন ইন এসআই সিস্টেম। তাহলে আমার কতটা হিট লাগছে? সাপোজ কিউ ইজ ইকুয়াল টু 2 জুল, ধরো আমার 2 জুলস লাগলো। আমি যদি ওখানে না লিখি দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে সি ইজ ইকুয়াল টু কিউ, দ্যাট মিনস সি ইজ অলসো ইকুয়াল টু 2 জুলস। কিন্তু সি এর ইউনিট তো জুলস নয়, সি এর তো ডিফারেন্ট ইউনিট। তাহলে আমাকে কনসিডার করতে হবে অনলি দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট, দ্য ভ্যালু। তাহলে আমার যদি দেখা যায় টু ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার of 1 kilogram of a substance by 1 Kelvin, if we require 2 joules of heat, then we will only consider the value 2. We are not going to consider the unit of heat. That is why it is necessary you should write the term amount of heat. If you write the entire statement correctly, but you mistakenly forget to write amount of heat, your entire definition will become a wrong definition, because amount of heat indicates you are only considering the value, not the unit. এবার কি ক্লিয়ার হলো যে আমাকে কোয়েশ্চেনটা করলে? Yes, sir, বুঝতে পেরেছি। তার মানে সবসময় মনে রাখবে, এই যে ডেফিনেশন গুলো আমি যেটা তোমাদের লিখে দিচ্ছি, এই ডেফিনেশনের কোনো টার্মকে কিন্তু বাদ দেবে না। ডু নট স্কিপ এনি টার্ম রিটেন ইন দোজ ডেফিনেশনস, বিকজ এভরি টার্ম হ্যাজ এ স্পেসিফিক সিগনিফিকেন্স। আমরা কপি চেকিং এরকম অনেক জায়গায় দেখেছি, স্টুডেন্ট লিখেছে সব ঠিক আছে, বাট হি অর শি ফরগেট টু রাইট দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড। We cannot give him or her the perfect number, because whenever we are not mentioning the amount of heat, that means I have to consider the value of the heat as well as its unit. Be only concerned with the value, the amount of heat which you are delivering
to that substance. যদি 4 জুল হিট দিতে হয়, then we will consider only the value 4, not the unit. এটা সবাই বুঝতে পেরেছো? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we Yes, will sir. be okay. Now we will be moving into the unit of specific heat capacity. Unit of heat in SI system joule, unit of heat in CGS system calorie. এটা আমরা জানি। Unit of temperature in SI system Kelvin, unit of temperature in CGS system is degree centigrade. Unit of mass in SI system kilogram, unit of mass in CGS system is gram. We will need all these units because from equation number 1 we have to find out the unit of specific heat capacity both in SI system and in CGS system. সবাই একটু কপি পেনটা নাও তো, সবাই খাতা পেনটা নাও। Write the first equation, Q is equal to C into M into delta T. Write that equation number 1. সবাই লিখেছো? স্যার আগে বলবেন? ওই ইকুয়েশন নাম্বার 1টা লেখো যেটা লেখা আছে স্ক্রিনের মধ্যে। Have you written that equation all? সবাই Yes, লিখেছো? sir. আচ্ছা, Yes, sir. if Q is equal to C into M into delta T, what will be C? তাহলে C is equal to কত হবে? এখানে আমি একটা স্টেপ তোমাদের করে দিচ্ছি, দাঁড়াও। এটা স্লাইডের মধ্যে করা নেই, তাই জন্য আমি তোমাদেরকে জিনিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার ইকুয়েশনটা কি? Q is equal to C M C into M into delta T. সবাই ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছো? সবার কাছে ফন্টটা ক্লিয়ার তো? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if Q is equal to C into M into delta T, then we can write or C is equal to Q divided by M into delta T like this. এটা লেখা যাবে তো? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, now what we will do, we will now put the units one by one. What is the unit of heat in SI system? It is joule. Divided by what is the unit of mass in SI system? Kilogram. What is the unit of temperature in SI system? Kelvin. So it will be something like that, joule divided by kilogram into Kelvin. এটা লেখা যাবে তো? Yes, sir. Yes, So sir. this in short can be written as joule per kilogram. Oh, sorry, দাঁড়াও এই ফ্র্যাকশনটা দিয়ে লিখি, নাহলে অসুবিধা হবে। It will be joule per kilogram Kelvin. This is the SI unit of specific heat capacity. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. একটা ভুল হয়েছে এখানে, Yes, sir. আমি কেলভিনের কেটাকে স্মল কে লিখে ফেলেছি, সরি। It will be joule per kilogram into Kelvin. Now, what were the two conditions? We considered that if M is equal to 1, delta T is equal to 1, then we had the equation C is equal to Q. এই কন্ডিশনটাই তো আমরা দেখলাম একটু আগে প্রিভিয়াস স্লাইডে। So apply Yes, sir. this logic to find out
the definition of 1 joule per kilogram. Sometimes it can also be written as joule per kilogram degree centigrade. Why? আমি বলে দিচ্ছি একটু বাদে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল, we are in SI system. So in SI system, what we should do? We will consider M to be equal to 1 kilogram, delta T as 1 Kelvin. তাহলে দেখো তো M11 delta T11 স্যাটিসফাইড হলো? যদি আমি এই দুটো কনসিডার করি, স্যাটিসফাইড হচ্ছে তো? ইউনিট মাস, ইউনিট টেম্পারেচার রাইজ। হ্যাঁ স্যার। এবারে আমরা যদি ইকুয়েশনে পুট করি, তাহলে C is equal to কি হবে? Then C will be what? M1 delta T1 means C is equal to Q. So what will be the definition? If we want to find out, if we want to have the value of C as equal to 1, then Q should also be equal to 1. এটা বলতে পারবো তো? কেন বলতে পারবো? বিকজ C is equal to Q. because C is equal to Q, So correct? C is equal to C is equal to Q. দেখো আমি ইকুয়েশনটাকে রেড মার্ক করে দিলাম। C is equal to Q. Just a second. So if C is equal to Q, then if we have to write, or if we have to find out the value of C as equal to 1, then Q should also be equal to 1. So using this logic, we can say that the unit of C can be written as 1 joule per kilogram Kelvin. এইটাই ভাবছিলাম। এক সেকেন্ড ধরো তো, জাস্ট এ সেকেন্ড প্লিজ। তাহলে দেখো, C is equal to 1 joule divided by 1 kilogram into 1 Kelvin, because if we have to C equal to 1, then since C is equal to Q, Q should also be equal to 1. So the unit in SI system was joule per kg into Kelvin. So if we want the value of C as 1 joule per kg into Kelvin, then we should always remember that therefore Q should always be equal to 1 joule. Otherwise C will never be equal to 1. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। সবাই তাহলে বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. তার মানে কি, আমরা কনসিডার করছি 1 kilogram of the given substance. The substance may be a solid one, may be a liquid one.
Next, we are increasing the temperature by 1 Kelvin. So in this process, the amount of heat which we will require will be the SI unit of specific heat capacity of that given material. তার মানে 1 কিলোগ্রাম মাসের একটা সাবস্টেন্সের 1 কেলভিন টেম্পারেচার ইনক্রিজ করাতে যে অ্যামাউন্ট অফ হিট আমাকে সাপ্লাই করতে হচ্ছে সেই অ্যামাউন্ট অফ হিট উইজ ইকুয়াল টু সি and the corresponding unit is joule per kg into Kelvin. Is it clear to everyone? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ বলো কিছু। আরেকবার বলবেন প্লিজ। 1 কিলোগ্রাম মাসের টেম্পারেচার 1 কেলভিন ইনক্রিজ করাতে আমাকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ হিট সাপ্লাই করতে হচ্ছে। হিটের এসআই ইউনিট কি? জুলস। তাহলে যে অ্যামাউন্টের হিট আমাকে সাপ্লাই করতে হচ্ছে that will be the value of C and the corresponding unit will be joule per kg into Kelvin. বুঝতে পারলে? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে যদি C এর ভ্যালু বলো তো, তাহলে যদি C এর ভ্যালু হয় for any substance, suppose it is 5, then what will be the value of Q? Sir, 5. স্যার Correct. 5 হবে। 5 হবে। Sir, 5 হবে স্যার। যদি হ্যাঁ কারেক্ট, যদি কোনো সাবস্টেন্সের যদি C এর ভ্যালু হয় 0.2, তাহলে what will be the value of Q? 0.2 Same 0.2. 0.2 কারেক্ট কারেক্ট কারেক্ট। দিদি দেখো তো কোনো পার্সেল এসছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তাহলে আমাদের এই লজিকটা ক্লিয়ার। দ্য ভ্যালু অফ সি ইজ ইকুয়াল টু ভ্যালু অফ কিউ, বাট সি ইউনিট অফ কিউ ইজ জুল, where the unit of C in SI system is joule per kg Kelvin. These two units are completely different. That is why in our definition we wrote that C will be equal to Q only on the basis of amount, not on the basis of unit. আমাদের শুধু ভ্যালুটা নিতে হবে, আমরা কখনো কিউ এর ইউনিটকে কনসিডার করব না। এটা সবার কাছে ক্লিয়ার হলো যে কেন আমরা অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড কথাটা বলেছিলাম? আমরা তো শুধু হ্যাঁ, বলতে স্যার। পারতাম ইজ ইকুয়াল টু হিট রিকোয়ার্ড। We cannot write only the heat required, because if we only write the heat required, then it should include its unit as well. But that is not the true. We have to consider the value only, but the units are completely different. তাহলে ডেফিনেশনের সময় never forget to write the amount of heat. ক্লিয়ার সবার কাছে ব্যাপারটা? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, okay, fine. Now you can express the unit of C in SI system in this way also. C is equal to, sometimes it can be written as joule per kilogram degree centigrade. Why? Sometimes you can write this one like this. Now the স্যার question is কেলভিনটাকে why? কনভার্ট করা হয়েছে। কেলভিনকে কনভার্ট করা হলে তো আমরা জানি 1 কেলভিন ইজ নট ইকুয়াল টু 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাই কি? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ অ্যাবসোলিউট জিরো? পরম শূন্য উষ্ণতার মান কত? আইদার ইট ইজ 0 কেলভিন or it is roughly minus 273 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রাইট? ইয়েস স্যার। এটাই তো আমরা দেখেছিলাম। So if we have say room temperature of say 20 degree centigrade, so whenever you will convert the temperature from degree centigrade into Kelvin, you have to add 273 with the given value.
So if the room temperature is 20 degrees centigrade, its corresponding value in Kelvin scale will be 20 plus 273, that is 293 Kelvin. So 293 Kelvin and 20 degrees centigrade, these two values are not same. So we are not converting degree centigrade into Kelvin, because if we are converting that centigrade into Kelvin, then this could never be equal to 1 Kelvin is equal to 1 degree centigrade. তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ভালো করে জিনিসটা দেখে নাও, এটা তোমাদের শিখিয়ে দিই। সাপোজ উই হ্যাভ সরি, এভাবে লিখো না, দাঁড়াও। We are considering the degree centigrade or degree Celsius scale. What is there are always two limits of a given thermometer. One is the lower limit and other one is the upper limit. Lower limit means freezing temperature of water. Upper limit is boiling point or temperature of the boiling point of water. Water কোন টেম্পারেচারে আইসে কনভার্ট হয়? 0 degree. 0 Sir, degree minus 0 degree. 0 degree centigrade. So this is the lower value or lower fixed value of a centigrade scale. Now the boiling point of water, জলের স্ফুটনাঙ্ক কত? 100 degree. 100 degree centigrade. 100 degree centigrade. So 0 degree centigrade is the lower fixed point or নিম্ন স্থিরাঙ্ক. 100 degree centigrade is the upper fixed point of the centigrade scale. উচ্চ স্থিরাঙ্ক, নিম্ন স্থিরাঙ্ক, উচ্চ স্থিরাঙ্ক, লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট, আপার ফিক্সড পয়েন্ট। আমি আশা করি এগুলো সবাই তোমরা জানো এই টার্মগুলো একটা নর্মাল টেম্পারেচার স্কেলে। নাও ক্যান এনিওয়ান টেল মি how many divisions are there in between 0 degree centigrade into 100 degree centigrade? My question is this: how many divisions are there in between 0 degree centigrade and 100 degree centigrade of this scale? কি হবে আনসার? কতগুলো ডিভিশন থাকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে? কেউ একজন আনসার আমাকে দিলে মনে হলো। 100 কারেক্ট। 100 কারেক্ট। So answer is there are 100 divisions. তাহলে আমাকে বলো তো the value of one division কত হবে? স্যার 1 Value of 1 হবে। Sir, 1 degree হয় স্যার। 1 ডিগ্রি 1 degree. তাহলে upper fixed minus lower fixed divided by the number of divisions, that is equal to 1 degree centigrade. এটা সবার কাছে ক্লিয়ার? Yes sir. Okay. Now let us consider the Kelvin scale. Lower fixed point in Kelvin scale is roughly 273 Kelvin. Upper fixed point of the same Kelvin scale is 373 Kelvin. There are again 100 divisions
in the Kelvin scale. So what will be the value of one division in the Kelvin scale? বলো তো তাহলে। upper fixed point 274 minus lower fixed point divided by 100 কত হবে? স্যার 1। Again that is equal to 1, correct? So this is again 1 Kelvin. 373 minus 273 is equal to 100. 100 by 100 is equal to 1 Kelvin. তাহলে জিনিসটা কি হলো দেখো। In both the centigrade scale and in Kelvin scale, we have same 100 divisions in both the scales. The difference in lower fixed point and the difference in upper fixed point for centigrade scale is 100. The same for Kelvin scale is also 100. 373 minus 273. তাহলে ডিফারেন্স ইন আপার ফিক্সড পয়েন্ট অ্যান্ড লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট, উচ্চ স্থিরাঙ্ক আর নিম্ন স্থিরাঙ্কের মধ্যে ডিফারেন্স সেন্টিগ্রেড স্কেলেও যা কেলভিন স্কেলেও তাই। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ভ্যালু অফ ওয়ান ডিভিশন ইন সেন্টিগ্রেড স্কেল ইজ 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। The value of one division in Kelvin scale is also 1 Kelvin. So what now? What না লিখে বলি, so how can we write unit rise in temperature in degree centigrade and in Kelvin? কিভাবে আমরা ইউনিট রাইজ কে কনসিডার বা লিখবো ইন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর ইন কেলভিন স্কেল? So unit rise of temperature is basically 1. Per division এর ভ্যালু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কত হলো? 1 degree centigrade. So that can be written as 1 degree centigrade. In Kelvin scale, স্যার হ্যাঁ বলে যাও, শুনছি। বলছি That ওই is যে ছোট্ট কাজে ট্রায়াঙ্গেল একটা আছে, ওর নামটা একবার বলবেন, একটু ভুলে গেছি। ডেল্টা, ডেল্টা DELTA, ডেল্টা ডেল্টা। ডেল্টা ডেল্টা তাহলে দেখো, the value of unit rise in temperature is same for both centigrade and Fahrenheit, sorry, centigrade and Kelvin scale. Now we found that the value of one division of Kelvin scale is 1 Kelvin. The value of one division of centigrade scale is 1 degree centigrade. So if you change the temperature by the same amount in both degree centigrade or in Kelvin, the amount will always be the same. That is why instead of writing joule per kg Kelvin, we can also express the unit of specific heat capacity in SI system as joule per kg degree centigrade. Why? Because we have found that the value of 1 degree centigrade, this difference, and the value of 1 Kelvin, these two values are same. That means the difference in temperature between any two successive divisions in the centigrade scale is exactly equal to the value of difference in temperature between any two successive divisions in Kelvin scale. সেন্টিগ্রেড স্কেলে দুটো পরপর ডিভিশনের মধ্যে যা ডিফারেন্স, কেলভিন স্কেলে দুটো পরপর ডিভিশনের মধ্যে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা সেম। সেই জন্যই আমরা অনেক সময়তে জুল পার কেজি কেলভিন না লিখে জুল পার কেজি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডও আমরা লিখি।
তাহলে এটা কি ক্লিয়ার হলো সবার কাছে যে হোয়াই ক্যান উই রাইট কেলভিন or degree centigrade in the denominator of C both for SI and CGS system? এখানে কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, এখানে কিন্তু কোথাও বলা নেই টি। যদি এরকম হতো, সাপোজ ইফ ডেল্টা সিম্বল ওয়াজ অ্যাবসেন্ট, দেন উই কুড নেভার সে জুল পার কেজি কেলভিন and joule per kg degree centigrade are same. Since we are considering the change, that is we are increasing, that is why we consider the value as equal to 1 for both Kelvin and degree centigrade, because we found that there are 100 divisions in between 0 and 100 of the centigrade scale. Similarly, there are 100 divisions in between 373 and 273 of the Kelvin scale. That means the value between any two successive divisions on the Kelvin scale and the value between any two successive divisions on the centigrade scale are always the same. তুমি যদি টেম্পারেচার 1 মার্ক ইনক্রিজ করাও, তাহলে সেন্টিগ্রেড স্কেলে বাড়বে 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ইন কেলভিন স্কেল ইট উইল অলসো রেজ বাই 1 কেলভিন। তাহলে এই চেঞ্জের ভ্যালুটা সেম বলে আমরা কি বলতে পারছি, আইদার উই ক্যান রাইট দ্য ইউনিট অফ সি অ্যাজ জুল পার কেজি কেলভিন ইন এসআই সিস্টেম অর জুল পার কেজি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইন সিজিএস সিস্টেম। এটা কি ক্লিয়ার হলো তোমাদের কাছে যে কেন আমরা কেলভিনের জায়গাতে ডিগ্রি Yes. সেন্টিগ্রেডটাও ইউজ করতে পারি? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. সো হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার আমি এই মাত্র জয়েন করেছি, একটু প্রথমে দিয়ে কি না। করেছেন দেখালে না না, সম্ভব নয় বাবা, অলরেডি 55 মিনিটস ক্লাস হয়ে গেছে। তুমি এখন জয়েন করেছো কেন? স্ক্রিনশট নেবো স্যার, কি স্ক্রিনশট একটু নেবো। স্ক্রিনশট নেবে? এখন স্ক্রিনশট এরকম ভাবে সম্ভব নয়, কারণ ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, পরে ক্লাস শুরু হবে। তোমার ক্লাস শুরু হয়েছে সকাল 10টার সময়, আর তুমি ক্লাসে জয়েন করেছো 10টা 59-এ। এতক্ষণ কোথায় ছিলে? স্যার নেটওয়ার্কের ডিস্টার্ব হচ্ছিল স্যার। তাহলে ওয়েট করো, যখন তোমাদের ভিডিও আপলোড হবে তখন ভিডিও দেখে নেবে। এখন তোমাকে আমি স্ক্রিনশট কি করে দেখাবো? আমি তো একটা জিনিস পড়াচ্ছি, তুমি না বুঝে স্ক্রিনশট নিলে পরে তুমি বুঝতে পেরে যাবে সবকিছু? তুমি তো কিছু শুনলেই না, তোমাকে তো আগে ক্লাসটা শুনতে হবে। ওকে স্যার। নিচে স্লাইডটা দেখাবেন একবার। কোনটা? স্যার স্যার হ্যালো স্যার, ওই আগের স্লাইডটা একটু দেখান। কেলভিন স্কেল যেটা এখনই লিখলাম আমি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ 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 স্যার লাস্ট এটা যেটা লিখলেন ওটা একটু দেখান। কোনটা? এইটা? হ্যাঁ স্যার, স্যার এইটা। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে স্যার। স্যার এক সেকেন্ড ঠিক আছে, লিখেছো সবাই? হ্যাঁ স্যার লেখা হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই। আমরা এসআই সিস্টেমটা করলাম, সাপোজ উই আর ইন সিজিএস সিস্টেম। ইন সিজিএস সিস্টেম হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ মাস? ভরের একক কি সিজিএস সিস্টেমে? গ্রাম। গ্রাম। হ্যাঁ, তো এইটা বলতে এত সময় লাগছে কেন? তাহলে ইউনিট অফ মাস ইজ গ্রাম। হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ হিট ইন সিজিএস সিস্টেম? একটু আগে আমরা বলেছি ক্যালোরি। ক্যালোরি। And what will be the increase in temperature? In this case we have to write, acha, we are considering that unit only, not the value. So in CGS system you cannot write
the unit of temperature as Kelvin. So in CGS system, though the value of delta T is same for both Kelvin and degree centigrade scale, but in specifically in CGS system, we will only write degree centigrade. Now our equation was something like this: Q divided by M into delta T. That was the equation. So if you substitute the units, then it will be something like this. Oh, sorry. Calorie by gram into degree centigrade. So this can be written as calorie gram degree centigrade. In SI system, that was joule per kg Kelvin or joule per kilogram degree centigrade. In CGS system, it will become calorie per gram degree centigrade or calorie per gram degree centigrade. There will be no other unit of C in CGS system. In SI system, you could have write C either in the form of calorie per kg Kelvin or calorie per kilogram degree centigrade, but in CGS system, it will simply be calorie per gram degree centigrade. এটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে? Yes, sir. এটা এই তো স্যার যেটা আবার আগেরটা বলুন, স্যার আরেকবার বলুন। কি বলবো, স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞাসা করো কি বলবো, কোনটা বুঝতে পারোনি? সি ইকুয়াল টু কিউ বাই এম ইন্টু ডেল্টা টি এখানটা। সেখানটা না বোঝার কি আছে? তো তুমি এতক্ষণ ধরে ক্লাস করেছো, সব শুনেছো তুমি হ্যাঁ প্রথম স্যার। থেকে? তা প্রথম থেকে শুনলে এটা বুঝতে হ্যাঁ পারছো না? এতে তো আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশন কি লেখা আছে, আমি এটা কি দিয়ে শুরু করেছিলাম এটা। তো তুমি কিরকম ক্লাস ফলো করছো নিজে চিন্তা করে দেখো। এই ইকুয়েশনটা আজকে তো ক্লাস শুরু করলাম এই ইকুয়েশনটা দিয়ে, এতক্ষণ ক্লাস হয়ে যাবার পর ক্লাস যখন শেষ তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছো এটা কি করে এলো। তো তুমি প্রথম থেকে তাহলে বোঝোনি, যে আমাকে বলোনি কেন যে স্যার আমি বুঝতে পারছি না? তা ক্লাস যখন আমি করাচ্ছি যদি তুমি বুঝতে না পারো, তা তুমি আমাকে তখনই কেন নক করোনি যে স্যার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, আমাকে আরেকবার একটু বলে দিন। আমরা তো আজকে শুরু করলাম এই আমার তো ফার্স্ট স্লাইডই ছিল এই ইকুয়েশনটা, এটা থেকেই তো স্টার্ট করে এত কিছু করলাম। তাহলে তুমি আগের জিনিস কোনোগুলোই তাহলে ঠিক মতন ক্লিয়ার হয়নি তোমার কাছে। তা তোমার যদি কোনো জায়গাতে কনফিউশন থাকে, আমি যখন বারবার জিজ্ঞাসা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা, তখন তোমরা বলো না কেন যে আমি বুঝতে পারিনি। তুমি এর আগের জিনিসগুলো সব বুঝতে পেরেছো, এগুলো যেগুলো আমি এতগুলো যে কথাগুলো লিখে যেগুলো বললাম, তাহলে তুমি যদি এই পার্টগুলো বুঝে Sir, থাকো। your sound is not coming. আমার সাউন্ড শুনতে অসুবিধা হচ্ছে বাকি স্টুডেন্টসরা? না স্যার ঠিক আছে। No, sir. না স্যার, না ঠিকই তো। না স্যার ঠিকই আছে, বোধহয় ওরই প্রবলেম হচ্ছে। তাহলে দেয়ার মাইট বি সাম নেটওয়ার্ক ইস্যু উইথ ইউ। C is equal to Q by M into delta T was obtained from this equation. Q is equal to C into M into delta T, which was the first discussion of today's class. So from that equation, we wrote C is equal to Q by M into delta T. I have simply rewrite that equation. And then I put the corresponding units in CGS system. So it become calorie per gram into degree centigrade. যে আমাকে কোয়েশ্চেনটা করলে সে আমাকে একদম অনেস্টলি আনসার দাও তো, এই যে এতখানি পার্ট আমরা ডিসকাস করলাম, তুমি এগুলো বুঝতে পেরেছো? কি হলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এগুলো যদি বুঝতে পেরে থাকো, তাহলে তুমি এই ইকুয়েশনটা কেন বুঝতে পারলে না?
সি ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই এম ইন্টু ডেল্টা টি। আমি তো কোনো নতুন ইকুয়েশন লিখিনি, আমি তো একই ইকুয়েশন লিখেছি। তাহলে তোমার কাছে যদি এই পোর্শনটা ক্লিয়ার থাকে, তাহলে তোমার এই পোর্শনটা তোমার কাছে ক্লিয়ার হওয়ার কথা ছিল। তার মানে তোমার এই পোর্শনে কোনো জায়গাতে ক্লিয়ার হয়নি কনফিউশন। আমি যখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করব যে বুঝতে পেরেছো কিনা, যদি ক্লিয়ার না থাকে ইমিডিয়েটলি আমাকে বলবে যে না আমি বুঝতে পারিনি স্যার, এই জায়গাটা আমাকে আরেকবার একটু বলে দিন। আমি এই পিডিএফটা গ্রুপে পোস্ট করে দিচ্ছি। যারা যারা কোনো কনফিউশনে পড়ে আছো এখনো পর্যন্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করোনি, সবাই পিডিএফটা দিয়ে গো থ্রু করো। যদি কিছু কনফিউশন থাকে আমরা সেটা ক্লিয়ার করব ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস, কারণ অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেছে, কারণ তোমাদের সেকেন্ড ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি পিডিএফটা পোস্ট করে দেবো, পিডিএফটা সবাই গো থ্রু করবে। যদি কারো কোনো কোয়ারি থাকে কোয়ারিটা নোট ডাউন করে রাখবে। ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস উই উইল ক্লারিফাই দোজ কনফিউশনস। স্যার আমি একটা কথা স্টুডেন্টদের বলবো। কাছে সব ক্লিয়ার হয়েছে? ইউনিটস অফ সি ইন এসআই সিস্টেম, হোয়াই 1 কেলভিন ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এগুলো ক্লিয়ার তো সবার কাছে? অ্যান্ড দ্য ইউনিট অফ সি ইন সিজিএস সিস্টেম। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমি স্যার একটা কথা বলবো স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি তো অন্য গ্রুপে জয়েন হয়ে আছি, ওই গ্রুপে যদি পিডিএফটা পাঠিয়ে দেন। অন্য গ্রুপ? একটাই তো গ্রুপ তোমাদের ফার্স্ট হ্যাঁ ইয়ার। আমি সেকেন্ড, না স্যার আমার সেকেন্ড গ্রুপে আমি জয়েন আছি। সেকেন্ড গ্রুপটা আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি ওই গ্রুপের মধ্যে আমি নেই। স্যার আমরা অনেকে সেকেন্ড গ্রুপে আছি স্যার। কারণ আমি জানি তোমাদের ফার্স্ট স্যার, আমরা ইয়ারের অনেক একটাই অফিসিয়াল, তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের একটাই অফিসিয়াল গ্রুপ আছে, আর কোনো অফিসিয়াল গ্রুপ নেই। না স্যার আমরা অন্য গ্রুপে আছি। না স্যার একটা ফ্রেন্ডস গ্রুপ আছে বলে। ফ্রেন্ডস গ্রুপ তোমাদের ব্যাপার, ওখানে আমরা কোনো ফ্যাকাল্টিরা নেই। না স্যার ফ্রেন্ডস গ্রুপ নয়, ওটা আরেকটা গ্রুপ। কলেজ থেকে একটা সেকেন্ড গ্রুপ হয়েছে যার মধ্যে আমি রয়েছি। সেকেন্ড গ্রুপ আছে স্যার। স্যার বলছিল যে ফার্স্ট গ্রুপে খুব অনেক ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে, তাই জন্য সেকেন্ড গ্রুপে আমাদের জয়েন করেছিল। সেকেন্ড গ্রুপের মধ্যে আমি নেই। তাহলে সেকেন্ড গ্রুপ যিনি তৈরি করেছেন, আমি তো জানি না সেকেন্ড গ্রুপ কে তৈরি করেছেন, তাহলে তাকে বলতে হবে আমাকে অ্যাড করার জন্য। চন্দন স্যার ছিল, চন্দন স্যার। তাহলে চন্দ্র স্যারকে বলবে। ক্লাসের লিংক গুলো দেয়। আমি ওই গ্রুপের মধ্যে নেই, আমি একটা গ্রুপেই আছি যেটা তোমাদের প্রথম থেকে গ্রুপটা রয়েছে, আমি ওটাতে আছি। তাহলে আমাকে ওখানে অ্যাড না করলে আমি কোথা থেকে দেবো বলো? তাহলে বলবে চন্দন স্যারকে আমাকে অ্যাড করে নিতে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে স্টুডেন্টস, আমি তাহলে আজকে ক্লাসটা এখানে এন্ড করছি। যদি কারো কোনো কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। আর ওয়েট করা যাবে না, অলরেডি পরের ফ্যাকাল্টি তিনি কিন্তু ওয়েট করছেন। এখন আর কথা নয়, আবার পরের দিন কথা বলবো। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। এখন ম্যাথ ক্লাস তো? না ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তোরা কে এগুলো ভাই? করিস না, এটা ক্লাস কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে, পরে তোরাই কিন্তু বকা খাবি, সেটা মাথায় রাখ। ভাই পাগল আছিস নাকি রে ভাই? হ্যালো, ওদেরকে বলে লাভ নেই, ওরা ওরকম ব্যাপার করতে থাকবে। সবাই মাইকটা বন্ধ কর, সবাই আমরা আমাদের মাইকটা বন্ধ রাখো। মাগার ওই লকিকে বল ভাই, লকিকে বল। বিন্দিয়া ম্যাডাম আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? বিন্দিয়া ম্যাডাম আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, আপনাকে আমি প্রেজেন্টার করে দিয়েছি, আপনি ক্লাসটা স্টার্ট করে দিন।
আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ। ম্যাডাম 1 মিনিট। গুড মর্নিং ম্যাম। স্টুডেন্ট গুড মর্নিং। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বলুন। আচ্ছা শোনো, একটা কথা বলে দিই, যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আননেসেসারি নয়েজ প্রডিউস করছো, রিমেম্বার ওয়ান থিং, এই টোটাল ক্লাসটা কিন্তু রেকর্ডেড হচ্ছে। ইওর ক্লাস বিহেভিয়ার will carry a certain percentage of marks in your internal entire marks. So please behave like a student. Unnecessary যদি কোনো রকম কিছু রকম মানে অন্যরকম বিহেভিয়ার করো, that will create problem for you. একটা কথা মাথায় রাখবে, এখানে তুমি যা কথা বলবে আননেসেসারি সব কিন্তু রেকর্ডেড হচ্ছে। পরে যদি আমাকে বলো না স্যার আমি বলিনি, তাহলে কিন্তু প্রমাণ স্যার করতে ওই পারবে না। একজনই স্যার, সবাই স্যার চুপচাপ ছিল। সুতরাং আমি এটা বলছি, এই তোমাদের ক্লাস বিহেভিয়ারের উপর কিন্তু মার্কস আছে। সুতরাং এমন কোনো বিহেভিয়ার করো না যার জন্য সেই মার্কসটা তোমার এখান থেকে ডিডাক্টেড হয়ে যায়। ইনডিসিপ্লিন স্টুডেন্টসকে কিন্তু আমরা কোনো রকম ভাবে টলারেট করব না। কিপ দিস ইন ইওর মাইন্ড। ডিসিপ্লিন থাকো। সবাই তোমার বন্ধু বান্ধব ক্লাস করছে, আমি শুনেছি কে সাউন্ডটা করেছে, কারণ আমি এখানে অনলাইন আছি, এটা ভুলে যেও না। কে সাউন্ডটা করেছে, কোন অ্যাকাউন্ট থেকে সাউন্ড হয়েছে, সবকিছু আমি দেখেছি। আমি প্রথম দিন আজকে বারণ করে দিলাম, and for that particular student this is the last warning. আমাদেরকে কিন্তু স্ট্রিক্ট হতে বেশি বাধ্য করো না। স্টুডেন্ট হিসাবে জয়েন করেছো, স্টুডেন্ট হিসাবে ক্লাস করছে, এটা ক্লাস হচ্ছে, এটা তোমাদের আড্ডা মারার জায়গা নয়। ম্যাডাম প্লিজ স্টার্ট ইওর ক্লাস। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। গুড মর্নিং ম্যাম। গুড মর্নিং। সবাই গুড মর্নিং সবাই ম্যাম। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো স্যার কি বললেন। তো সবাই আমার সাথে কোঅপারেট করবে ক্লাসটা করতে, যেন তোমাদেরও কোনো অসুবিধা না হয়, বা মানে আর আমারও ক্লাস করাতে কোনো ধরনের ডিস্টারবেন্স না হয়। ম্যাথ ক্লাস করাচ্ছি তো একটু কনসেন্ট্রেশনটা একটু ভালোই দরকার, না সব ক্লাসেই কনসেন্ট্রেশনটা দরকার, কিন্তু ম্যাথে তো ফর্মুলা গুলো ভালোভাবে একটু শুনতে হবে আমি কি বলছি। আর নিউ চ্যাপ্টার স্টার্ট করছি, যেটা আগে পাওনি। সো সবাই একটু আমার সাথে কোঅপারেট করবে, যেন কোনো ধরনের প্রবলেম না হয় ক্লাসটা চলাকালীন। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, সবার মাইকটা অফ করে রাখবে, যখন কিছু বলার হয় মাইকটা অন করে জিজ্ঞাসা করবে, ঠিক আছে? ওকে, চলো আমি ক্লাসটা স্টার্ট করছি। আচ্ছা, ফার্স্টে বলো একটু যে জ্যামবোর্ডটা দেখা যাচ্ছে কি? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে। তো তোমাদের আমি কি ক্লাস করাচ্ছি বলো তো? ভেক্টর, তাই না? ভেক্টর স্টার্ট করেছিলাম। আগের দিন করিয়েছিলেন। ইয়েস ম্যাম, ভেক্টর স্টার্ট করেছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। তো আমরা আজকে ভেক্টর থেকে যেগুলো করাবো, মানে লাস্ট ক্লাসে মনে হচ্ছে করিয়েছিলাম ভেক্টরের কি করেছিলাম বলো তো? কোলিনিয়ার কোপ্লেনার অবধি করিয়েছিলাম। না, ইউনিট ভেক্টর আর জিরো, লাস্ট জিরো ভেক্টরটা পর্যন্ত ছিল, তাই না? ম্যাম লাস্ট ইউনিট ভেক্টর পর্যন্ত ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে ওইগুলো কমপ্লিট। ম্যাম ইউনিট ভেক্টর পর্যন্ত লাস্ট ছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ইউনিট ভেক্টর জিরো ভেক্টর এগুলো করে নিয়েছিলাম। ওকে, আচ্ছা এবার আমরা যেটা আসবো, আমরা ভেক্টরটাকে যখন এপ্লিকেবল মানে অ্যাপ্লিকেশনে নেব, মানে কোনো ভেক্টরকে আইডেন্টিফাই আমরা কি করে করি, একটা ভেক্টরকে কিভাবে ডিফাইন করা হয়, সেগুলো আমরা জেনে নিলাম লাস্ট ক্লাসে, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা ভেক্টর দিয়ে তো কিছু কাজ করব, আমরা ভেক্টরটাকে কোথাও পুট করব, ভেক্টরকে কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায়, একটা ভেক্টর, কিছু ভেক্টর নিয়ে আমরা কি ধরনের প্রবলেমে পড়তে পারি, বা কিভাবে প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি, সেই ব্যাপারটা আজকে আমরা আলোচনা করব, ঠিক আছে? একটা ভেক্টরকে, এবার ভেক্টরের কিছু প্রপার্টি থাকতে পারে,
প্রপার্টি গুলি কি কি হতে পারে বা কি কি ভাবে আমরা সলভ করি। দেখো আমরা যখন এলজেব্রা ক্যালকুলেট করতাম বা এলজেব্রা রিলেটেড যেগুলো ব্যাপার ছিল সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম, হয়তো প্লাস মাইনাস করতাম, ডিভাইড, মাল্টিপ্লিকেশন, বিভিন্ন ধরনের কি কি বলে এগুলোকে, অপারেশন বলা হয়, এগুলোকে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন আমরা করতে পারতাম, ওইগুলো দিয়ে আমরা সলভ করতে পারতাম। কিন্তু এখন ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যে দুটো অপারেশন পাই, একটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে ভেক্টরের অপারেশন কাজে লাগে। हेलो मैम, हेलो হুম मैम, वो पिछला दिन का यूनिट वेक्टर था बताइए ना मैम, वो मिस हो गया था। ইউনিট ভেক্টর, ইউনিট हाँ मैम। ভেক্টরটা হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর আমাদের প্রত্যেকটা কাজে লাগে, লাইফের প্রতিটা কাজে লাগবে আমার ইউনিট ভেক্টর। ইউনিট ভেক্টরটা আমাকে একটা ডিরেকশন দেখাবে, আই মিন মানে তোমার সাপোজ তুমি কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছ বা কলকাতা থেকে তুমি রাজস্থান যাচ্ছ, যে কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছ, সেক্ষেত্রে তুমি তোমার প্রপার ডিস্টেন্স জানা নেই, তুমি শর্টেন্স ডিস্টেন্সও নিতে পারো বা তুমি গ্রেটার ডিস্টেন্সও নিতে পারো। সেটা তুমি কোন রাস্তা দিয়ে যাবে, বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়, কেউ প্লেনে যেতে পারে, কেউ গাড়িতে যেতে পারে, কেউ শিপে যেতে পারে, মানে বিভিন্ন লোক বিভিন্নটা রোড নিতে পারে, ঠিক আছে। এবার ডিস্টেন্সটা কি সেটা আমাদের জানা নেই, বাট ডিরেকশন আমি যদি বলি টুয়ার্ডস নর্থ, টুয়ার্ডস ইস্ট বা টুয়ার্ডস সাউথ, আমি যদি সেটা বলি সেটা হচ্ছে আমার একটা প্রপার ডিস্টেন্স। ওই ডিস্টেন্স কে মেনটেন করে ওই ডিরেকশন কে মেনটেন করে। সো ইউনিট ভেক্টরটা মানে কি, তার আমার ডিরেকশন দেওয়া আছে, আমি তার ম্যাগনিটিউডটাকে 1 ধরে নেব, ওই যে ডিস্টেন্সটা সে কভার করলো, কতটা ডিস্টেন্স আমার জানা নেই। আমি কোটা থেকে কলকাতায় এসেছি বা কলকাতা থেকে কোটায় যাচ্ছি বা কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি, সেটার ডিস্টেন্সটা আমার জানা নেই, সেটাকে আমি কত ধরে নেব, 1 ধরে নেব। অলওয়েজ আমি এটাকে কি ধরবো, 1। সে 1টাই হচ্ছে এটার ম্যাগনিটিউডটা, আর তার ডিরেকশনটা, আমি যেদিকে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিরেকশন। তো এই 1টাই হচ্ছে অলওয়েজ ইউনিট ভেক্টর, আমরা 1টাকে ইউনিট ভেক্টর ধরি। হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি কিছু না থাকলে 1 ধরে নিতে হবে। কিছু না থাকলে না, ইউনিট ভেক্টর যদি বলা হয় কোথাও ইউনিট ভেক্টর ইজ অলওয়েজ 1, অলওয়েজ উইল বি 1। ইউনিট ভেক্টর সবসময় 1ই হয়, ইউনিট ভেক্টর মানেই 1। জিরো তো হবে না, ভেক্টর তো জিরো কখনো হবে না, ম্যাগনিটিউড জিরো তো কখনো হতে পারে না, সেজন্য আমরাকে 1 ধরে নিই। এবার তুমি দেখবে আমরা যখন কোনো একটা ভেক্টরকে, আমরা কিছু ভেক্টর যখন ভেক্টরের ভ্যালু যখন জানবো না, তখন আমরা সেক্ষেত্রে তিনটা জিনিস দিয়ে আমি এটাকে ডিফাইন করি। একটা হচ্ছে আই ভেক্টর, একটা হচ্ছে জে ভেক্টর, একটা হচ্ছে কে ভেক্টর। প্রত্যেকটার উপরে আমরা এই ক্যাপ সাইনটা দিয়ে থাকি, এটা হচ্ছে ইউনিট ভেক্টরের সাইন। এবার ইউনিট ভেক্টরের সাইনটা যখন এটা দিয়ে দিই, তার মানে বোঝা যাবে যে এই ভেক্টরটা কিছু না থাকুক, সে 1 ভেক্টরে কাজ করছে, এক ভেক্টরের ভ্যালুটা হচ্ছে 1, মানে তার ম্যাগনিটিউডটা হচ্ছে 1, ডিরেকশন তো তার আছেই, সেই জন্যই সে ভেক্টর হয়েছে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? এই ইউনিট ভেক্টর মানে কি, যখনই বলেছে সে ইউনিট ভেক্টর, ভেক্টর আছে তার মানে তার ডিরেকশন আছেই, তো তার ম্যাগনিটিউডটা কি হবে, 1। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? ডিরেকশন আছে দেখি তার সে কিন্তু ভেক্টর রয়েছে। স্কেলারে কোনো ডিরেকশন নেই, স্কেলার যে প্রোডাক্ট গুলো হয় সেগুলোতে কোনো ডিরেকশন নেই, কিন্তু ভেক্টরের ক্ষেত্রে অলওয়েজ ডিরেকশন থাকে। তো ডিরেকশন যেহেতু আছে, সেক্ষেত্রে তার ম্যাগনিটিউড অবশ্যই থাকবে, তার ম্যাগনিটিউড কত, 1। ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড হলো 1, তার ডিরেকশন যে কোনো কিছু হতে পারে, টুয়ার্ডস ইস্ট হতে পারে, নর্থ হতে পারে, সাউথ হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? বোঝাতে পারলাম ইউনিট ভেক্টর? ম্যাম অ্যাকচুয়ালি ভেক্টর কয় প্রকার হয়? যার মান এক তাকে ইউনিট ভেক্টর বলা হয়। একদম। হ্যাঁ, কি বলছিল আরেকজন? ম্যাম অ্যাকচুয়ালি ম্যাম ভেক্টর কয় প্রকার হয়? ভেক্টর কয় প্রকার হয়? ওই দিন বললাম না ভেক্টর কতগুলি আছে। কোলিনিয়ার ভেক্টর হতে পারে, কোপ্লেনার ভেক্টর হতে পারে, ইকুয়াল ভেক্টর হতে পারে, আনইকুয়াল ভেক্টর হতে পারে, প্যারালাল হতে পারে, অ্যান্টি প্যারালাল হতে পারে, অনেকগুলো ভেক্টর হতে পারে। ভেক্টর অনেকগুলো আছে, ভেক্টরের টাইপ আর কি, এগুলো কয় প্রকার বলতে মানে কি, ভেক্টরের টাইপ, এই মানে কাউন্ট করে টাইপ বলা যাবে না তো? হ্যাঁ না, আমরা তার ভেক্টরের তার সিস্টেমটাকে দেখে বলতে পারবো যে সে কোন সিস্টেমে রান করছে, সে কোন সিস্টেমের ভেক্টর। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে, তার টাইপটাকে দেখে বলতে পারবো যে এটা কি ভেক্টর। ঠিক আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম। এটা ম্যাম কোপ্লেনার ভেক্টরটা একবার বলবেন, কোপ্লেনার।
কোপ্লেনার ভেক্টর হচ্ছে any two vector are always coplanar. The two vector is always acting at a same point. মানে একটা দুটো ভেক্টর সবসময় একই প্লেনের উপরে থাকবে। দুটো ভেক্টর অলওয়েজ একটা প্লেনের উপরে থাকবে। এই ধরো নিচেরটা আমি একটা এভাবে দেখাচ্ছি। ধরো এটা আমার একটা প্লেন, এখান থেকে আমি এই দুটো ভেক্টর নিলাম। এই দুটো ভেক্টর সবসময় একই প্লেনের উপর থাকবে। যদি তিনটা ভেক্টর নিই, তিনটা একই প্লেনে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু দুটো ভেক্টর সবসময় একই প্লেনে থাকবে। এটা হচ্ছে কোপ্লেনার ভেক্টর। ঠিক আছে, কোপ্লেনার ভেক্টরটা যদি প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের কোনো লাইভ ক্লাস হয়, মানে আমি যদি অফলাইন ক্লাস নিতে পারতাম, তাহলে কোপ্লেনার ভেক্টরটা আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতাম। ঠিক আছে, এটা তো এখানে তো আমি 3D শেপটা দেখাতে পারছি না, এখানে তো মোবাইলে তো 2D শেপটা দেখা যাচ্ছে। 3D শেপটা যদি আমি দেখাতে পারতাম তাহলে মানে বোঝাতে পারতাম আর কি আরো ভালোভাবে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? আচ্ছা, এবার আমরা আসছি ভেক্টরের যে প্রোডাক্ট গুলো হয়, দুটো প্রোডাক্ট আছে, একটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট, একটা আছে ডট প্রোডাক্ট। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট আর ডট প্রোডাক্ট। আমরা ভেক্টরকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব, মানে একটা ভেক্টরকে কিভাবে কাজে লাগাবো, এই জিনিসটা দিয়ে আমি তো কাজ করতে হবে। যেমন আমি তোমাকে বললাম সাপোজ আমরা টেবিলে 4টা পায়া থাকে, ঠিক আছে, এবার টেবিলে 4টা পায়াকে আমি খুলে দিলাম। খুলে তুমি প্রত্যেকটা মানে তুমি যে এখন দেখবে কিছু প্লাস্টিকের টেবিল পাওয়া যায়, ওই যে আরএফএল প্লাস্টিকের যে টেবিল গুলো, সেগুলোতে তুমি একটা টেবিলের ওপরটার সাথে বাকি 4টা কানেক্ট থাকে, এগুলোকে আলাদা করে রাখা যায়। ঠিক আছে, সেগ্রিগেট করা যায় সবগুলোকে। তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি 4টা টেবিলের প্রপার আমি যদি সিস্টেমটা না জানি, তাহলে একটা প্রত্যেকটা টেবিলের মানে একটা টেবিলে যে 4টা পায়া আছে, 4টা পায়া কিন্তু প্রপার ওয়েতেই একটার সঙ্গে একটা কানেক্ট হবে। এমন নয় যে ডায়াগোনালি যে দুটো হচ্ছে সেই দুটোকে যদি আমি প্যারালালি দিয়ে দিই তাহলে কানেক্ট হয়ে যাবে, হবে না, কিন্তু প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা থাকে। তো সেই ব্যাপারটাই তো আমাকে সিস্টেমটা জানতে হবে একটা ভেক্টরকে অ্যাপ্লাই করার জন্য। আমি যদি কোন ভেক্টরটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব সেটা না জানি, কি প্রসিজারটা হবে সেটা না জানি, তাহলে কিন্তু আমি একটা ভেক্টরকে সলভ করতে পারবো না। তো ওই ব্যাপারগুলো সলভ করতে গিয়ে আমরা দুটো জিনিস আমাদের কাজে লাগবে, মানে অপারেশন যে দুটো অপারেশন দিয়ে আমরা কাজগুলো করব, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট, একটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট। তো আমাকে সবসময় যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে, ডট প্রোডাক্ট, দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট সবসময় স্কেলার কোয়ান্টিটি হবে। দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট সবসময় স্কেলার কোয়ান্টিটি হবে। কেন হবে বলে দিচ্ছি, দেখো একটা মিনিট, এগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। কি বললাম, দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট অলওয়েজ উইল বি স্কেলার কোয়ান্টিটি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তো দুটো ভেক্টরকে কেন তুমি বললাম, এবার আমি ডট প্রোডাক্টকে কি করে লিখি, ধরো আমি দুটো ভেক্টর নিলাম, একটা হচ্ছে এ ভেক্টর, একটা হচ্ছে এ ভেক্টর, আর একটা ধরো নিলাম আমি বি ভেক্টর। ঠিক আছে, এই যে মধ্যে যে আমি এই যে পয়েন্টটা দিলাম প্রোডাক্ট হয়। কথা শোনা যাচ্ছে? নো ম্যাম, কেটে গেল। এখন ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবারে শোনা যাচ্ছে, আগে শোনা যাচ্ছিল না। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আমি a ডট বি লিখলাম, a ভেক্টর, a যেহেতু এটা একটা ভেক্টর তাই আমি উপরে ভেক্টরের সাইনটা দিয়ে দিলাম, মানে ডিরেকশনটা বুঝিয়ে দিলাম। এটা দিলেই বোঝা গেল যে এটা একটা ভেক্টর। তো a ভেক্টর বি ভেক্টর হয়ে গেল a ডট বি। তো a ডট বি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখবো বললাম, যে আমরা বললাম যে দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট সবসময় 0 হয়ে যায়, আমরা a ডট বি ইকুয়াল টু 0 লিখবো। বাট হোয়াই, কেন আমরা 0 লিখবো? কারণ হচ্ছে আমরা যখন ডট প্রোডাক্টে যাব, এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের পারপেন্ডিকুলার হয়। এ ভেক্টরের বি ভেক্টর দুটো ডট প্রোডাক্টে আছে, তো এগুলো দুটো হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার। এবার পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর কি বলতো? পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর হচ্ছে এভাবে, পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর মানে হচ্ছে cos 90 ইকুয়াল টু 0। cos 90 তোমরা পেয়েছো, ট্রিগোনোমেট্রি পেয়েছো? হ্যাঁ, সিলেবাসে তো আছে। ম্যাম হ্যাঁ, মানে সিলেবাসে আছে, এখনো স্টার্ট হয়নি।
স্টার্ট হয়নি। আর এমনিতে কখনো পেয়েছো ট্রিগোনোমেট্রি? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, ম্যাম 9-10 এ করেছি। পেয়েছো। তাহলে তো জানার কথা, cos 90 কত? 0। cos 90 0 আর sin 90 কি হয়? 1। 1 ম্যাম। cos 90 0, sin 90 হচ্ছে 1। আচ্ছা, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি এটা পারপেন্ডিকুলার হয়, তার মানে এটা কত হচ্ছে? cos 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? কেন cos 90 ডিগ্রি হচ্ছে বলো তো? আমার এই যে কোয়াড্রেন্ট, এখন তোমাকে পুরো কোয়াড্রেন্টটা বোঝাতে হবে। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, দিস ইজ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, এটা হচ্ছে থার্ড কোয়াড্রেন্ট, এটা হয় ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। এটা ট্রিগোনোমেট্রিতে গেলে আমি আরো ভালোভাবে ক্লিয়ার করে দেবো। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে প্রত্যেকটা জিনিস জিরো, মানে সাইন কস টেন কট সেক কসেক, 6টা টার্ম থাকে, 6টাই এখানে হয় পজিটিভ। জিরো বলছি, 6টাই হয় এখানে পজিটিভ। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে সবগুলো পজিটিভ। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সবসময় সাইন আর কোসেকটা হচ্ছে পজিটিভ, সাইন আর কোসেকটা হচ্ছে পজিটিভ, সাইন আর কোসেক হচ্ছে পজিটিভ। থার্ড কোয়াড্রেন্টে টেন আর কট পজিটিভ, আর ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে কস আর সেক পজিটিভ। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? মানে ওগুলো লিখে এইগুলোতে রাখবো। এই দুটো করে পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ। হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলো। একটা মিনিট। আমি ওগুলো লিখে নেবো। হ্যাঁ, এগুলো লেখার কিছু নেই। আচ্ছা দেখো, দেখো এই হচ্ছে আমার একটা কোয়াড্রেন্ট, ধরে নিলাম এটা আমার একটা সার্কেল। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? এই সার্কেলকে আমি ভেতরে চারটা ভাগে কেটে নিলাম, এভাবে একটা কাটলাম, এভাবে একটা কাটলাম। কাটার পর এটা আমার একটা কোয়াড্রেন্ট হয়ে গেল, এটা একটা পার্ট হয়ে গেল, এটা একটা পার্ট, এটা একটা পার্ট, আর এটা একটা পার্ট। এখানে এই ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে প্রত্যেকটা টার্ম হচ্ছে পজিটিভ। সাইন বলো, এই কোয়াড্রেন্টে সাইন বলো, টেন বলো, কস কট সেক কোসেক সবগুলো হচ্ছে পজিটিভ। এই কোয়াড্রেন্টে সবসময় সাইন আর কোসেকটা হচ্ছে পজিটিভ, সাইন আর কোসেকটা পজিটিভ। এই কোয়াড্রেন্টে টেন আর কট পজিটিভ, আর এই কোয়াড্রেন্টে সেক আর কস পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ। এই কোয়াড্রেন্টে এই দুটো ছাড়া বাকিগুলো নেগেটিভ, এই কোয়াড্রেন্টে এই দুটো ছাড়া বাকিগুলো নেগেটিভ, এই কোয়াড্রেন্টে সাইন আর কোসেক ছাড়া বাকিগুলো নেগেটিভ, আর এই কোয়াড্রেন্টে সবগুলোই পজিটিভ। ঠিক আছে, তার মানে আমার এখান থেকে সব সময় মনে রাখবে যে আমার ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট থেকে কাউন্টিং শুরু হয়। each and every quadrant is 90 degree, each quadrant is 90 degree। তাহলে এটা হচ্ছে 90, আবার এটা হচ্ছে 90, এটাও 90, এটাও 90। তাহলে 490 ইন্টু কত, 4 ইন্টু 90 কত হচ্ছে? 360 ডিগ্রি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তাহলে আমরা যখন এতটুকু যাব, তখন cos 90 টা কি হবে? হ্যাঁ বলো। ম্যাম, এই যে আপনি ট্যান আর কটের যে ডান দিকে যেটা লিখেছেন, ওটা সেক আর কি লিখেছেন? সেক আর কস। কস। ওকে ম্যাম। সেক আর কস, সেক আর কস। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার কি বললাম? প্রত্যেকটা 90 ডিগ্রি করে। এবার যখন আমি পারপেন্ডিকুলার হয়ে গেল, পারপেন্ডিকুলার হওয়া মানে কি বলতো? পারপেন্ডিকুলার হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে এভাবে, পারপেন্ডিকুলার মানে এই লাইনের সঙ্গে এটা 90 ডিগ্রিতে আছে। তাহলে cos 90 কত হয়? 0 হয়। ঠিক আছে, cos 90 কত হয়? 0 হয়। তাহলে আমার এখানে ফর্মুলাটা দাঁড়াবে, আমার তো এখানে একটা ম্যাগনিটিউডের দরকার। a ডট বি ইকুয়াল টু, ফর্মুলাটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে মড এ মড বি ইকুয়াল মড বি ইন্টু cos 90। তো দেখো মড এ cos 90 হচ্ছে কিন্তু 1। দেখো মড এর ভ্যালু কত বলছি, মড এ হচ্ছে মড এ মড বি, মড এ মড বি cos 90 ডিগ্রি, মড এ মড বি cos 90 ডিগ্রি। এটা হচ্ছে a ডট বি এর ভ্যালু। এবার তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো, মড এ মড বি বলছি, এ ডট বি, এ ডট বি মানে কি ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বলছি তো, এ ডট বি মানে মড এ মড বি cos 90 ডিগ্রি। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। cos 90 এর ভ্যালু কি? 0। 0। তাহলে cos 90 যদি 0 হয়,
cos 90 যদি 0 হয় তাহলে এই দুটো পাশে থাকলেও তো রেজাল্ট কত হবে 0, 0 দিয়ে তো মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা মাল্টিপ্লাই আছে, তাহলে কি হচ্ছে a ডট b ইকুয়াল টু হচ্ছে 0। ক্লিয়ার? এবার এটা যদি ক্রস প্রোডাক্টে চলে যায়, মানে a ক্রস b, একটা বললাম ডট প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট, ক্রস প্রোডাক্টে চলে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে? ক্রস প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে প্যারালাল, এইভাবে প্যারালাল, যে কোনো দুটো ভেক্টর প্যারালাল। ক্রস প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট, দা ভেক্টর ক্রস a ক্রস b ইজ একটাতে ক্রস প্রোডাক্টের মানে ডট প্রোডাক্টে কি বললাম, একটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, ঠিক আছে? তো ডট প্রোডাক্টটা হয় কি পারপেন্ডিকুলার, আর ক্রস প্রোডাক্টটা কি হয় প্যারালাল হয়। তাহলে যদি প্যারালাল হয়, প্যারালাল হলে কি হবে বলো তো? একটা ক্রস প্রোডাক্ট যদি প্যারালাল হয় তার মানে কত আসছে? sin 180। হ্যাঁ, sin 180। তাহলে সাইন বললাম না প্যারালাল যদি হয় এভাবে একটার উপর একটা তো আর আমরা রাখতে পারি না, এটাকে আমি তুলে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে sin 180 ডিগ্রি, sin 180 মানে কি sin 2 into 90, sin 90 কত হয় 1। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তাহলে 180 তে কি হবে? sin 180 মানে কত হচ্ছে? sin 0, মানে sin 0 ও লিখতে পারো sin 180 ও লিখতে পারো। আলটিমেট কি হচ্ছে? এই ডিরেকশন, এদিকে একটা ডিরেকশন, যখন তোমার এই দিকটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন কত হচ্ছে? এটা 180 ডিগ্রি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখো, আমি যদি সাইন আর কসের ইয়েটা করি, মানে তোমার টেবিলটা বসাই, তাহলে কি হয়? সাইন 0 ডিগ্রি মানে কত? সাইন 0 0, সাইন সাইন 30 1/√2, সাইন সরি 1 সাইন 30 হচ্ছে হাফ, সাইন 30 হচ্ছে হাফ, সাইন 45 হচ্ছে 1/√2, সাইন 60 ডিগ্রি হচ্ছে √3/2, আর সাইন 90 হচ্ছে 1। এবার সেম কসের ক্ষেত্রে কি হবে? এদিক থেকে উল্টোটা রিপিট হবে, এটা হবে 1, এটা হবে √3/2, এটা হবে 1/√2, এটা হবে হাফ, এটা হবে 0। তার মানে cos 90 0 আর sin 90 কি হয় 1। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তাহলে sin 90 হচ্ছে 1। এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এখানে আমি বলছি যে যখনই তোমার মানে এটা প্যারালাল হয়ে যাবে তখন হবে কি, প্যারালাল হয়ে গেলে sin 180 ডিগ্রি। এবার sin 180 টা কোথায় পড়ছে? দেখো এখান থেকে আমার কাউন্টিংটা শুরু হচ্ছে, এখানে 90 ডিগ্রি, এখানেও 90 ডিগ্রি, 180 হয়ে গেল। তো এখানে কত সাইন, ঠিক আছে, সাইন 180। এবার সাইন 180 এর ক্ষেত্রে যখনই এটা মানে 2 into 90, তো এবার কয়েকটা জিনিস আছে দেখো। এবার আমি তোমাদের ট্রিগোনোমেট্রিটা একটু বোঝাচ্ছি, এটা না বুঝে এটা সত্যি বোঝাটা একটু টাফ হয়। একটা জিনিস লক্ষ্য করো, ট্রিগোনোমেট্রিতে আমরা যখনই কোনো সাইন 180 বলো, সাইন 260 বলো, সাইন 240 বা কস 240 বা কোসেক 240, কোসেক 260 এই ধরনের কোনো ভ্যালু বের করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমার ফর্মুলা হয় 2 into 90 প্লাস মাইনাস থিটা, 2 into 90 প্লাস মাইনাস থিটা, সরি n into 90 প্লাস মাইনাস থিটা, এটা হচ্ছে ফর্মুলাটা। আবার লিখছি, n into 90 প্লাস মাইনাস থিটা, এটা হচ্ছে ফর্মুলা। এবার আসছি, এবার আমি কোয়াড্রেন্টটা ড্র করছি। এবার আমাকে বলেছে সাইন 180 এর ভ্যালু বের করতে। তো সাইন 180 মানে কি 2 into 90। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তো আমি কাউন্ট করব কোথায়, একটা 90 আর একটা 90 এখানে পড়লো। এবার ভ্যালু বের করতে বলেছে সাইন 2 into 90। তো সাইন এই ঘরে যেহেতু পড়েছে, এই ঘরে সাইন এমনিতেই আছে, তাহলে এটা পজিটিভ হবে, এই ঘরটার জন্য পজিটিভ হবে। তো তো পজিটিভ হলে সাইন 90 এখানে পড়েছে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? সাইন 90। তো এমনিতে সাইন 90 এর ভ্যালু কত লিখেছি দেখো তো, এই যে সাইন 90 এর ভ্যালু কত লিখেছি, সাইন 90 হচ্ছে 1। তাহলে সাইন 90 যদি 1 হয়, একটা মিনিট, এই যে সাইন 90 যদি তাহলে 1 হয়, এবার আমার কত আছে 2 into 1, 2 into, তো মানে ফর্মুলাটা কি হবে 2 into 90 প্লাস মাইনাস থিটা,
2 ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটা মানে কি প্লাস মাইনাস এখানে থিটাই হবে, আর তো কিছু হবে না, প্লাস মাইনাস থিটা, প্লাস থিটা বলো মাইনাস থিটা বলো। এবার টুটা কি ইভেন না অড? ইভেন নাম্বার, তার মানে সাইনটা সাইনই থাকবে, 2 ইন্টু 90 সাইনটা সাইনই থাকছে। এবার 2 ইন্টু 90 সাইনটা সাইন থাকলে আমার কমপ্লিট কি হচ্ছে সাইন থিটা, সাইন থিটা। তাহলে সাইন থিটার জন্য আমার ভ্যালুটা কি আসছে, সাইন থিটার জন্য ভ্যালুটা কি আসছে, কমপ্লিট কত আসছে সাইন থিটা, তো হ্যাঁ 0 আসছে। তো এবার 0 হলে ম্যাম 0 হ্যাঁ ম্যাম, এই সাইন 2 ইন্টু 90 এটা থেকে সাইন থিটা কি করে হলো এটা আরেকবার বলুন। বলছি, যেমন ধরো আচ্ছা আমি 180 ছেড়ে দিলাম, আমি অন্য একটা নাম্বারই নিই, ধরো 260, সাপোজ 260। এবার আমি কোয়াড্রেন্টটা হিসাব করছি, কোয়াড্রেন্টে আমাকে বলেছে সাইন 260 এর ভ্যালু বের করতে, ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তো সাইন 260 না, ধরো 90 ডিগ্রি আর 260 না, ধরো 190 হচ্ছে 180 200 ধরে নিলাম, সাইন 200, ঠিক আছে? সাইন 200 এর ভ্যালু বের করতে, এবার সাইন 200 হলে আমি 200 কোথায় পাবো, 90 থার্ড কোয়াড্রেন্ট। বোঝা যাচ্ছে কথা? কথা শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। একটা কল এসে গেছিল, 1 মিনিট। আচ্ছা সাইন 2 ইন্টু 90, ঠিক আছে? তো সাইন 2 ইন্টু 90 যদি হয়, দেখো একটা জিনিস, এই একটা 90 আবার এই একটা 90 কত হলো 180 ডিগ্রি, ঠিক আছে? আর আমার কত বাকি থাকবে 200 হতে? 20 বাকি থাকবে, 20 বাকি থাকবে, 20 আমার ভ্যালু জানা নেই, ঠিক আছে? তো আমি ধরো 200, এটা 200 আর 25, এটা ধরো 225, আমি তো মানে ক্যালকুলেট করতে গিয়ে বুঝতে পারিনি, আছে এটা ধরো 225, এখন দেখবো হয়ে যাবে 225, এটাকে ধরে নিলাম 225, সাইন 225। আচ্ছা এবার আমি কাউন্ট শুরু করছি এখান থেকে, এখানে হচ্ছে 90, এখানে হচ্ছে 90, তাহলে হয়ে গেল 120 180, আর কত বাকি থাকছে 45, তার মানে প্লাস 45, মানে 45 এগোতে হবে, তার মানে এই কোয়াড্রেন্টে পড়লো। কোন কোয়াড্রেন্টে পড়লো? থার্ড কোয়াড্রেন্টে। এবার হ্যাঁ থার্ড কোয়াড্রেন্টে কি সাইন আছে? নেই তো। থার্ড কোয়াড্রেন্টে tan আর কট আছে, হ্যাঁ tan আর কট, তো যেহেতু নেই সাইন তাই সামনে একটা মাইনাস চলে আসবে, 1 নাম্বার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 2 ইন্টু 90, 2 হচ্ছে ইভেন নাম্বার, 2 ইভেন নাম্বারের জন্য সাইনটা সাইনই থাকবে, সাইনটা আর চেঞ্জ হবে না, সাইন সাইনই থাকবে। এবার অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? অনলি 45, মানে থিটার জায়গায় কি হবে, থিটাটাই তো বসাবো, থিটার জায়গায় কি হবে সাইন 45, তাহলে সাইন 45 এর ভ্যালু 1/√2, তো মাইনাস 1/√2 হবে, ক্লিয়ার? এবার আগেরটাতে চলে যাই আমরা, 2টা ইভেন নাম্বার, ওটা যদি 3 হয় কি হতো? যদি 3 হতো, যেহেতু সাইনের যেহেতু সাইন পজিটিভ নয় তার জন্য মাইনাস সাইন 45 হবে, তাই তো? মানে থার্ড কোয়াড্রেন্টে পড়েছে তাই জন্য। আরেকটা বার বলছি, এখানে দেখো, ঠিক আছে? এবার শোনা যাচ্ছে? সাইন 180 টাইপ, আমি আমার মেইন ফর্মুলাটা কি দেখো, একবার ফর্মুলাটা একটু দেখো, n ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটা। তো আমার কোন অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে কোন জিনিসটা বসে? থিটাই তো বসে সবসময়। আমরা কি বলি সাইন থিটা, কস থিটা, টেন থিটা, থিটাই তো বলি। অ্যাঙ্গেলটা কি হয়? থিটাটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? এবারে এটা মুছে নিলাম, এটা হচ্ছে আমার ফর্মুলাটা, এটা মুছে নিলাম। n এর জায়গায় বসবে কতটা অ্যাঙ্গেল নিচ্ছ সেটা। আচ্ছা এবার সাইন 180, এবার আমি কোয়াড্রেন্টটা ড্র করে নিচ্ছি, কোয়াড্রেন্টে আমি 180, যেহেতু এখান থেকে স্টার্ট হবে 90, আবার হয়ে গেল 90, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে পড়লো, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে অলরেডি সাইন আছেই, তাহলে এটাও সাইনের, তার মানে পজিটিভই থাকছে। এবার 180 কে আমরা কি লিখতে পারি? 2 ইন্টু 90, 180 কমপ্লিট হয়ে গেল, প্লাস থিটা দিয়ে দিলাম, প্লাস থিটা দিই মাইনাস থিটা দিই কোনো অসুবিধা নেই, প্লাস মাইনাস তো, এবার থিটাই থাকছে, থিটাতে আর কিছু বসছে না। আগেরটাতে যেমন 45 বসেছিল, এক্সট্রা ছিল, তাই এখানে তো এক্সট্রা নেই, 2 ইন্টু 90 তেই 180 হয়ে গেছে, তো 2 ইন্টু 90 প্লাস থিটা।
এবার এটা তো সাইনের ভ্যালু। আচ্ছা, সাইন কেন বসেছে? কারণ এখানে 2 আসছে ইভেন নাম্বার। যদি 3 আসতো তাহলে সাইনের জায়গায় কস বসতো। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? এটাই ম্যাম বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ, যদি এখানে 3 আসতো বা 5 আসতো, অড নাম্বার আসতো, তাহলে সাইন না হয়ে কস আসতো। যদি কস থাকতো তাহলে সাইন হতো, টেন থাকলে কট হতো, কট থাকলে টেন হতো, কসেক থাকলে সেক হতো, সেক থাকলে কোসেক হতো। বোঝা গেল? কখন? যখন এটা অড নাম্বার হতো। যেহেতু এটা ইভেন নাম্বার তাই এটা চেঞ্জ হয়নি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? ম্যাম 4 হলে সাইন থাকতো। হ্যাঁ, 4 হলে ইভেন নাম্বারের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। ইভেন যদি হয় তাহলে এই যে সামনের ব্যাপারটা, সামনের এটাতে কোনো চেঞ্জ হবে না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক এবার আছে। আমার ভ্যালুটা কি আসবে? অড হলে অসুবিধা হবে তো? হ্যাঁ, অড হলে অসুবিধা হবে। অড হলে তো সাইনের জায়গায় কস হতো। যদি 2 এর জায়গায় 3 হতো তাহলে সাইনের জায়গায় কস হতো। যদি সাইনের জায়গায় টেন থাকতো তাহলে কট হতো। যদি সেক থাকতো তাহলে কোসেক হতো। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এবার আমরা থিটার জায়গায় তো আর থিটা লিখতে পারি না। থিটার জায়গায় আমরা কি লিখবো? অনলি 0। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? থিটার জায়গায় তোমাকে একটা ভ্যালু বসাতে হবে। যেহেতু কোনো ভ্যালু নেই, কোন ভ্যালুটা বসাবো বলো তো? অনলি 0। 0 তো লেখা না লেখা একই, তাও তোমাকে অ্যাঙ্গেলের জায়গায় একটা অ্যাঙ্গেল বসাতে হবে। কি বলে বসাবো? 0। তাহলে আমার থিটার জায়গায় যেহেতু 0 বসিয়েছি, আমি আনসারে কি লিখবো? সাইন 0। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? এবার সাইন 0 এর ভ্যালু কত? সাইন 0 এর ভ্যালু কত? 0 ম্যাম। 0। ক্লিয়ার তো? এইবার আসছি, দেখো সাইন 0 এর ভ্যালু 0। এই জন্য আমরা ক্রস প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও প্যারালাল যদি হয়ও, প্যারালাল হলো a ক্রস b, প্যারালাল হলো a ক্রস b, a ক্রস b ইকুয়াল টু মড a মড b সাইন 180 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 0। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? কেন? কারণ সাইন 0টা কি হচ্ছে? সাইন আমরা কি পেয়েছি? 180, সাইন 180 থেকে কি পেয়েছি? সাইন 0ই পেয়েছি। সাইন 0। তো সাইন 0টা কি হয়? 0। তো 0 ইনটু 0 ইনটু এই পার্টটা কি, কমপ্লিট পার্টটা কি হয়ে যাবে? 0। কিন্তু আগের পার্টে আমরা কি পেয়েছিলাম? cos 90, তাও রেজাল্ট 0 হয়েছিল, কারণ cos 90 নিজের ভ্যালুটাই 0। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? cos 90 সে নিজেই 0, সেই জন্য এটা হয়েছে। এখন আমি কি পেয়েছি? সাইন 0 পেয়েছি। সাইন 0 এর ভ্যালু 0। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? সাইন 180 হয়েও আমার রেজাল্ট 0 আসছে। কেন? আমি ওই ফর্মুলাটা ইউজ করে। কারণ যখনই 90 থেকে বেশি হয়ে যাবে, সাইনের ক্ষেত্রে বলো, কসের ক্ষেত্রে বলো, টেনের ক্ষেত্রে বলো, সেক বলো, কোসেক বলো, যে কোনোটাতেই যখন অ্যাবাভ 90 হয়ে যাবে কোনো কিছু রেজাল্ট বের করতে হবে, সেটা আমার কোন ফর্মুলা ইউজ করে বের করব? n ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটা। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? সেটা ম্যাম কোথায়? জিরোটা কোথা থেকে এলো আর একটু বলুন। হুম, ম্যাম ওই জিরোটা কোথা থেকে এলো আর একবার বলুন। ওর তো কসের পরিবর্তে জিরোটা কোত্থেকে এলো? কোনটার জিরোটা কোত্থেকে এলো? এখন যে বসালাম? ইয়েস ম্যাম, সাইন জিরোটা। বলছি, দেখো আমরা এমনিতে আমি যে তোমাদের যে টেবিলটা লিখলাম, একটা টেবিল লিখছি, দেখো টেবিলটা হচ্ছে সাইনের টেবিলটা লিখছি আর কসের টেবিলটা লিখছি। সাইনের টেবিলে 0 এর ভ্যালু 0, 30 এর ভ্যালু 1/হাফ, 45 এর ভ্যালু 1/√2, 60 এর ভ্যালু √3/2 আর 90 এর ভ্যালু 1। কসের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো দিক থেকে আসবে। সাইন 0 এর ভ্যালু 1, cos 0 এর ভ্যালু 1, cos 30 এর ভ্যালু হচ্ছে √3/2, cos 45 এর ভ্যালু হচ্ছে 1/√2, cos 60 এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ আর cos 90 এর ভ্যালু হচ্ছে 0। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? ক্লিয়ার? কোনটার ভ্যালু 0? ইয়েস ম্যাম। সাইন 0 এর ভ্যালু 0 আর cos 90 এর ভ্যালু 0। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? এই দুটো 0 কি করে? এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দা ট্রিগোনোমেট্রিক পার্ট, অ্যাকর্ডিং টু দা ট্রিগোনোমেট্রিক টেবিল। ট্রিগোনোমেট্রিক যে সাইন কসের যে টেবিলটা, সেটাতে আমরা এটা দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এই পার্ট অনুসারেই কিন্তু আমাকে সলভ করতে হবে এই পার্টগুলো। এবার আমি যখন ডট প্রোডাক্টে গেলাম, একটা মিনিট,
আমি যখন ডট প্রোডাক্টে গেলাম, দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট, তখন আমার কি লিখতে হবে ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে? এ ডট বি। তো এ ডট বি এর ফর্মুলাটা আমরা পাই ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বলেছি কি দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট অলওয়েজ উইল বি স্কেলার কোয়ান্টিটি। তো স্কেলার কোয়ান্টিটি হওয়া মানে কি তার কোনো ডিরেকশন নেই। স্কেলার কোয়ান্টিটি মানে কি তার কোনো ডিরেকশন নেই। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? আচ্ছা, সেটা আমি পরে আসছি। এখন তো দুটো ভেক্টর, এই দুটো ভেক্টরকে আমি যখন মাল্টিপ্লাই করে দেব আমি একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি পেয়ে যাবো, সেটা পরে। এবার এ ডট বি কে আমি কি লিখবো? যেহেতু এটা দুটো কি হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে, সো মড এ মড বি, মড এ মড বি ইন্টু কি হচ্ছে cos 90 ডিগ্রি, cos 90। এবার আমি টেবিলে কি বলেছিলাম cos 90 ও 0, sin 0 0। তো cos 90 এর ভ্যালু তো টেবিলে 0ই দেওয়া আছে, তো 0 এর সঙ্গে যখন দুটো মাল্টিপ্লাই করে দেবো রেজাল্ট হয়ে গেল 0। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তাহলে এ ডট বি আমরা কি পাই? 0। এবার আমরা এ ক্রস বি তে আসছি। এ ক্রস বি মানে ক্রস প্রোডাক্ট। এখন যদি আমি এ ক্রস বি লিখি, এ ক্রস বি, এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট। ক্রস প্রোডাক্টটা কি হয়? প্যারালাল হয়। প্যারালাল হলে আমি বলেছি সাইনটা 180 ডিগ্রি হবে। তো প্যারালাল যদি সাইন 180 ডিগ্রি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে? মড এ মড বি সাইন 180। এবার আমাকে we have to find the value of sin 180 ডিগ্রি। sin 180 এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। মডে মড বি তো সামনে আছেই। এবার আমি গেলাম যে sin 180 এর ভ্যালু আমরা কি করে বের করব? sin 180 এর ভ্যালু আমরা কি করে বের করব? যখনই আমরা দেখব কোথাও sin cos tan cot sec cosec এর ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটা বা থিটার ভ্যালুটা 90 অ্যাবভ, 90 অ্যাবভ আছে, সেক্ষেত্রে আমাকে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। কোন ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে? n ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটা। nটা প্লাস মাইনাস থিটা। n is any even or odd number, n is any even or odd number। ওকে, সো এখন আমার কি ভ্যালু বের করতে হবে? sin 180 ডিগ্রি। এবার আমি একটা কোয়াড্রেন্ট নিলাম, আমি এটা এঁকে নিলাম। এবার আমার 90 ডিগ্রি যেহেতু আছে, sin n ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটা। এবার n এর জায়গায় আমি কত বসাবো? যেহেতু 180 ডিগ্রি, তার মানে 2 ইন্টু 90 করলে আমার 180 হয়ে যাচ্ছে। সো আমি n এর জায়গায় পুট করব কি 2, n এর জায়গায় হচ্ছে 2 ইন্টু 90 প্লাস মাইনাস থিটা। এবার আমি কাউন্টিং শুরু করব ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট থেকে। তো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টটা কমপ্লিট করে নিলাম, হয়ে গেল 90। আবার সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টটা কমপ্লিট করে নিলাম, হয়ে গেল 90। কত হয়ে গেল? 180 ডিগ্রি। এখন সামনের দিকে এই দাগটা ক্রস করে নিলেই কিন্তু 1 ডিগ্রি 1 ডিগ্রি করে বাড়তে হবে। তো আমি তো এই দাগটা ক্রস করতে পারবো না যেহেতু 180 ডিগ্রি কমপ্লিট। তাই আমি থিটার জায়গায় কি বসাবো? 0। কারণ 0 এর জন্য আমার কোনো অসুবিধা নেই, কারণ থিটার জায়গায় 1 বসালেই আমি সামনের দিকে এগোবে। এটা তো সামনের দিকে এগোবে না, এই দাগটা অবধি আমার 90 ডিগ্রি হয়ে গেছে। তো এই জায়গাতে আমি 0 বসালেও কোনো অসুবিধা নেই, না বসালেও অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাকে একটা অ্যাঙ্গেল দেখাতে হবে, সেই জন্য আমি বসিয়ে দিচ্ছি কি 0 ডিগ্রি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? 0 ডিগ্রি বসিয়ে দিলাম। এবার 2 ইন্টু 90 প্লাস 0। তাহলে আমি যখন 2 ইন্টু 90 করলাম, প্রথমত হচ্ছে 2টা হচ্ছে একটা ইভেন নাম্বার। ইভেন নাম্বারের জন্য সাইনটা সাইনই থাকবে, সাইনটার কস হচ্ছে না, সাইনই বসিয়ে দিলাম। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? আচ্ছা, এবার 2 ইন্টু 90 মানে কি কোথায় আছে? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন অলরেডি আছে, তাই সাইন যেহেতু আছে আবার আমার কোয়াড্রেন্টের মানে অ্যাঙ্গেলটাও পড়ছে এখানে, তাই সাইনটা কি হবে? পজিটিভ। আর আমার অ্যাঙ্গেলে কি আছে? থিটার জায়গায় 0। সো সাইন 0 এর ভ্যালু কি হচ্ছে? 0। সাইন 0 এর ভ্যালু 0, তাই আমি সাইন 180 এর জায়গায় লিখেছি 0। তো 0 ইন্টু মডে মড বি কি হবে? রেজাল্ট 0। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? সো এ ক্রস বি ও 0, এ ডট বি ও 0। বোঝাতে পারলাম? Yes, ma'am. বোঝাতে পারলাম? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এবার আসছি আমি, যদি দুটো ভেক্টরকে আমি কি বলেছি ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দুটো ভেক্টর, ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দুটো ভেক্টর অলওয়েজ উইল বি 0, অলওয়েজ উইল বি স্কেলার কোয়ান্টিটি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তার মানে স্কেলার কোয়ান্টিটি যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে? আমি ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট মানে আই ডট জে যদি করি, আমি দুটো ভেক্টর নিলাম আই ডট জে, আই ডট জে এটা ইকুয়াল টু কত হবে? 0। জে ডট কে ইকুয়াল টু 0।
কে ডট আই ইকুয়াল টু 0 মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? আই ডট জে ডট কে ডট আই ইকুয়াল টু 0। বাট এটা যখনই ক্রস প্রোডাক্টে চলে আসবে, আই ডট জে কি হয়ে যাবে? যখনই এটা ক্রস প্রোডাক্টে চলে আসবে, আই ডট জেটা হয়ে যাবে কে। আই ডট বলছে আই ক্রস জে ইকুয়াল টু হবে কে ভেক্টর। জে ক্রস কে ইকুয়াল টু হবে আই ভেক্টর, আর কে ক্রস আই ইকুয়াল টু হবে জে ভেক্টর। কেন বলো তো? আর কেন আগের দুটো হচ্ছে, আগের দুটো ডট প্রোডাক্টে আমি ইকুয়াল টু 0 লিখলাম, মানে এটা কেন 0 লিখলাম? ওই যে আই ডট জে ইকুয়াল টু 0, জে ডট কে ইকুয়াল টু 0, কে ডট আই ইকুয়াল টু 0, কেন এটা 0 লিখলাম? আর এইগুলো কেন একটা করে ভেক্টর পাচ্ছি আই ক্রস কে, বলো তো? বলো, যদি ক্লাসটা ভালোভাবে বুঝে থাকো তাহলে বলো। Anyone give me the answer. Why I am putting I cross J equal to K, or why I am putting I dot J equal to 0? What is the difference between them? হ্যাঁ বলো, বলো কি আইডিয়া, মানে কি হতে পারে, কেন এমন হলো? আমি তো বললাম যে আই ডট জে কি লিখবো আমরা? 0। আর এখানে আবার বললাম আই ক্রস জে ইকুয়াল টু হবে কি? কেন? একটাই রিজন, কি বলেছিলাম? যে দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট অলওয়েজ উইল বি স্কেলার কোয়ান্টিটি। স্কেলার কোয়ান্টিটি কেন? দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট অলওয়েজ উইল বি স্কেলার কোয়ান্টিটি। তো স্কেলার কোয়ান্টিটি মানেই তো 0 হবে। কেন? কারণ তার ম্যাগনিটিউড কি হবে? 0, তার মানে তার কোনো ডিরেকশন নেই, সেটা কি হবে? 0 হয়ে যাবে। আর আমার দুটো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট কি হবে? ক্রস প্রোডাক্টটা কি হবে বলো তো? ক্রস প্রোডাক্টটা কি হবে? ক্রস প্রোডাক্ট হবে দুটো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট সবসময় একটা ভেক্টরই হবে। দুটো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট সবসময় একটা ভেক্টরই হবে। ভেক্টর হবে দেখেই একটা ভেক্টর পেয়েছি আমি, আই ক্রস জে ইকুয়াল টু কে, যার একটা ডিরেকশন আছে। এই যে উপরে আমি একটা ডিরেকশন সাইন দিয়ে দিলাম, উপরে একটা, এটা এই ক্যাপটা নয়, ডিরেকশন সাইনটা দিয়ে দিলাম। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তার মানে এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে, দুটো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট আমি একটা ভেক্টরই পাবো, আর দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট আমি একটা স্কেলার পাবো, তাই এটা 0। আই ডট জে হবে 0। বোঝাতে পারলাম? বারবার বলছি, আই ডট জে 0, জে ডট কে 0, কে ডট আই 0। কিন্তু যখনই এটা ক্রস প্রোডাক্ট হবে, ঠিক তার থার্ড নাম্বারটা হবে আই ক্রস জে মানে হবে কে, জে ক্রস কে মানে হবে আই, আর কে ক্রস আই মানে হবে জে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? বোঝাতে পারলাম? Yes, ma'am. Yes, ma'am. মনে থাকবে তো? তো দুটো সেম ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট কি হবে? আবার দুটো সেম ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট আবার কি হবে বলো? দুটো সেম ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট কি হবে? ক্রস প্রোডাক্ট, নট ডট প্রোডাক্ট। দুটো সেম ভেক্টর, জিরো ভেক্টর। জিরো ভেক্টর, ভেরি গুড, জিরো ভেক্টর। এগুলো একটু মনে রাখতে হবে। দুটো সেম ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট সবসময় 0 হবে, আর দুটো সেম ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট সবসময় তার স্কয়ার ভেক্টর হবে। ঠিক আছে, তার স্কয়ার ভেক্টর হবে। তো সেই জন্য এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে। এবার আমরা কিছু কোয়েশ্চেন সলভ করব। কোয়েশ্চেন সলভ করলে ইজিলি বুঝে যাবে কি করে করতে হবে। ধরো আমি তোমাকে বললাম যে দুটো ভেক্টরকে আমরা মাল্টিপ্লাই করব, দুটো ভেক্টরকে মাল্টিপ্লাই করব, দেখাচ্ছি, দাঁড়াও একটা মিনিট। আমি একটা ভেক্টর নিলাম 2i প্লাস 3j মাইনাস 4k, এটা একটা ভেক্টর। আমি ডট প্রোডাক্ট করব, তার ডট প্রোডাক্ট ইকুয়াল টু ডট লিখলাম। ঠিক আছে, ডট প্রোডাক্ট দিয়ে লিখলাম i মাইনাস জে প্লাস 2k, এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করব, ডট প্রোডাক্টও মাল্টিপ্লাই, ক্রস প্রোডাক্টও মাল্টিপ্লাই। এবার একটা জিনিস দেখো, এটা কি লিখবো?
টু ইন্টু, দেখো আই এর গুলোর সঙ্গে আই এর গুলো মাল্টিপ্লাই হবে, জে এর গুলোর সঙ্গে জে গুলো মাল্টিপ্লাই হবে, কে এর সঙ্গে কে মাল্টিপ্লাই হবে। ঠিক আছে, মনে থাকবে। আচ্ছা, এবার প্রথম ভেক্টরে আই এর সঙ্গে কত আছে 2, আর সেকেন্ড ভেক্টরে আই এর সঙ্গে কি আছে 1, তাহলে 2 ইন্টু 1 হচ্ছে কি 2, আর আই ডট আই কি হবে স্কয়ার আই স্কয়ার আই স্কোয়ার। আই স্কয়ার। হ্যাঁ, আই স্কয়ার, আই 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 তো একটা ভেক্টর, তো আই হচ্ছে নিজে একটা ভেক্টর, তাহলে ইউনিট ভেক্টরটা কি 1, 1 স্কয়ার মানে কত 1 ম্যাম। 1, ম্যাম। সো এটা কত হবে 2 হয়ে যাবে অনলি, কারণ 2 ইন্টু 1 হচ্ছে 2। তো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই 3 ইন্টু 1 হচ্ছে 3, তার মানে এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস, এটা কি হবে -3, -3, তারপরটা কি হবে প্লাসে মাইনাসে এটা মাইনাস, মাইনাস 8 তার মানে এটা কত হলো 8 আর 3 হচ্ছে 11, আর 9 11 -9 -9, রেজাল্ট হবে -9। বোঝাতে পারলাম? হ্যালো বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার দেখো -9 যে এসছে সেটা কি কোনো ভেক্টর এসছে না স্কেলার এসছে? ম্যাম স্কেলার। স্কেলার, ভেরি গুড, স্কেলার, কারণ তার কোনো ডট ডিরেকশন প্রোডাক্ট নেই তো, এখানে কোনো ভেক্টরের কিছু সাইন আছে কি? -9, অনলি একটা না নাম্বার এসছে, অনলি একটা নাম্বার এসছে, তার কোনো কি নেই, কোনো ডিরেকশন নেই। এবার আমি সেম ভেক্টরটাকে যদি আমি ক্রস প্রোডাক্ট করি, কি করে করব? ধরো আমি এই দুটো ভেক্টরই আছে, এই দুটো সেম ভেক্টর আছে, ঠিক আছে, তাকে আমি ডট প্রোডাক্ট না করে কি করব? ক্রস প্রোডাক্ট করব। তো আমি ডটের জায়গায় ক্রস দিয়ে দিলাম। তো আমি ক্রস প্রোডাক্ট করার সিস্টেমটাও হচ্ছে অন্যরকম। কিভাবে? আমি ডিটারমিনেন্টের মধ্যে বসিয়ে করব, যেটার মধ্যে নেগেটিভ পজিটিভের ব্যাপার থাকবে না, ক্রস প্রোডাক্ট। এটা আমি কি করে করব? এইভাবে বসিয়ে দেব, বসিয়ে এখানে কি লিখবো? আই জে কে, ঠিক আছে, আই জে কে। এবার প্রথমটাতে দেখো ভেক্টর আই এর সঙ্গে কি আছে 2, জে এর সঙ্গে 3, আর কে এর সঙ্গে -4, তার মানে 2 3 -4 বসিয়ে দেব, 2 3 -4। আবার নিচে বসাবো কোনটা? সেকেন্ড ভেক্টরে কি আছে? আই এর সঙ্গে আছে 1 -1 +2। সবাই বুঝতে পারছো কিনা বলো? 1 -1 +2। ম্যাম আরেকবার বলুন এই ক্রস প্রোডাক্টটা। বলছি 1 -1 +2 ম্যাম বলছি। ভুল হচ্ছে, একটু আরেকবার আমি বলুন। কি করছি এখন? দুটো ভেক্টরের এখন ক্রস প্রোডাক্ট করছি, এই একটা ভেক্টর নিলাম, এই একটা ভেক্টর নিলাম, তার ক্রস প্রোডাক্ট করব। তো আমি আই জে কে বসিয়ে দিয়েছি ডিটারমিনেন্টের মধ্যে। এবার আই এর সঙ্গে যেটা আছে সেটা আই এর নিচে বসিয়েছি, জে এর সঙ্গে যেটা আছে সেটা জে এর নিচে বসিয়েছি, কে এর সঙ্গে যেটা আছে সেটা কে এর নিচে বসিয়েছি। আই এর সঙ্গে কি আছে 2 আছে, আমি আই, আর জে এর সঙ্গে কি আছে দেখো না, এগুলো কোফিশিয়েন্ট, তো আই এর কোফিশিয়েন্ট কি 2, জে এর ম্যাম কোফিশিয়েন্ট 3, কে এর কোফিশিয়েন্ট -4, তাই আমি প্রত্যেকটা বরাবর নিচে বসিয়েছি, আই এর নিচে 2, জে এর নিচে 3, কে এর নিচে -4। সিমিলারলি সেকেন্ড ভেক্টরে কি আছে? আই এর সঙ্গে 1, জে এর সঙ্গে -1, আর কে এর সঙ্গে +2, ঠিক আছে, হ্যালো তো ম্যাম, 1 1, বলো। বলছি ম্যাম ওই সেকেন্ড ভেক্টরটা কি কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে? বুঝতে পারলাম না। আপনি লিখেছেন না ডট খাচ্ছে মনে হয়, খাওয়াটা বন্ধ করে কথা বল। কোথায় খাচ্ছি? আরেকবার বলো। বলছি যে ওই আপনি যে ডট পুরোটা লিখেছেন না, ওখানে যে সেকেন্ড লাইনে যেটা লিখেছেন ওটা কিভাবে হয়েছে একটু? সেকেন্ড লাইনে যে যেটা লিখেছি, হ্যাঁ, কি হয়েছে এটা? ওটা বুঝতে পারছি না। এটা জে আর কি, জে লিখলাম, জে ভেক্টর, কে ভেক্টর, আই ভেক্টর, এটা জে ভেক্টর, আই ভেক্টর, ম্যাম কে ভেক্টর। এখন ম্যাম বোঝা যাচ্ছে? বলছি আই জে কে তিনটে ভেক্টর। ম্যাম, এটা যে ডট প্রোডাক্ট যেটা করছিলেন, ওটা কিরকম, মানে যেটা আই স্কোয়ার হবে ওখানে কিরকম ক্রস আউটটা করলেন ওটা একটু বলুন। বলেছি আই, আই স্কয়ার মানে কি? আই স্কয়ার বলতে তো তেমন সেটা কিছু না, আইটা হচ্ছে মানে কি,
আই আই একটা সে নিজে ভেক্টর, তো আই স্কয়ার আমি কি বলেছিলাম এগুলো প্রত্যেকটা একটা ইউনিট ভেক্টর, তো প্রত্যেকটা কিন্তু সে নিজে ইউনিট ভেক্টর, কারণ জিরো ভেক্টর হলে তো আর এখানে বসতো না, জিরো ভেক্টর হলে তো এমনিতেই জিরো হয়ে যেত। সে প্রত্যেকটা সে নিজে কি হয়, সেলফ ভেক্টর গুলি কি হয়, ইউনিট ভেক্টর হয়। তো ইউনিট ভেক্টর মানে কত বলেছিলাম, 1। তাহলে আই নিজে কি 1, আই নিজে কি 1, 1 স্কয়ার মানে কত হবে, 1 হবে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তো সেই জন্য সেটা তো আই স্কয়ারটা 1 হয়ে গেল। আর 2 ইন্টু আই এর সঙ্গে কোএফিসিয়েন্ট কি আছে, 1 আছে, তো 2 ইন্টু 1 হয়েছে 2। যে যে ভেক্টর দুটো কি হচ্ছে, মাল্টিপ্লাই করলে জে স্কয়ার, তো জে স্কয়ার মানে জে তো 1, তো 1 স্কয়ার মানে হচ্ছে কত 1, তো 3 ইন্টু -1 হচ্ছে 3। 4 ইন্টু মানে আমি কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে মাল্টিপ্লাই করছি, আর আই ইন্টু আই, জে ইন্টু জে, কে ইন্টু কে, মানে এটা মনে রাখতে হবে। ম্যাম 2 কে কিভাবে হলো? বলছি 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 এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে, আই ডট আই ইকুয়াল টু 1, জে ডট জে ইকুয়াল টু 1, কে ডট কে ইকুয়াল টু 1। হলো, বোঝা গেল? ডট প্রোডাক্টে সিমিলার দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট অলওয়েজ উইল বি 1। সিমিলার দুটো ডট প্রোডাক্টের রেজাল্ট 1 হয়। সিমিলার দুটো ডট প্রোডাক্টের রেজাল্ট কি হয়, 1। আই ইন্টু আই হলে, আই ডট আই হলে 1, জে ডট জে হলে 1, কে ডট কে হলে 1। কিন্তু আই ডট জে যদি হয় তাহলে কি হবে, 0। ক্লিয়ার? আই ডট জে যদি হয় তাহলে 0, আই ডট কে যদি হয় 0, জে ডট কে যদি হয় 0, মানে দুটো ডিসিমিলার ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট 0 আর সিমিলার ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট 1। ক্লিয়ার? সেই জন্য যখন আমি মাল্টিপ্লাই করছি আই ডট আই তো 1 হয়ে যাচ্ছে, আর 2 ইন্টু 1 হচ্ছে 2। তারপরে জে ডট জে হয়ে যাচ্ছে 1, 3 ইন্টু -1 হয়ে যাচ্ছে -3। কে ডট কে হয়ে যাচ্ছে 1, 4 ইন্টু 2 হচ্ছে 8, প্লাসে মাইনাসে -8। হ্যাঁ বলো। আই ক্রস আই কি হবে ম্যাম? আই ক্রস আই ক্রস প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তো সিস্টেমটা অন্যরকম, সেটাই বলছি এখন। আই ডট আই জে কে বসিয়ে দেবো, বসিয়ে তার নিচে ভ্যালুগুলো বসাবো, ডিটারমিনেন্টে করব। এবার আমি করব কিভাবে বল, দেখো এটা এটা দেখাচ্ছি, এখনো দেখাইনি। আই জে কে বসিয়ে দিলাম। এবার আই এর যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো আছে, আই এর কলামটা বাদ দাও, আর আই বরাবর এই দিকটা বাদ দাও, দিয়ে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে কি লিখবো, এই দেখো আমি এখানে আই বসালাম, এটা হচ্ছে মড ভ্যালু। তো এখানে আই আই বসিয়ে দিলাম বাইরে। এবার আই এর রেসপেক্টে আই এর কলামে কি আছে, 2 1, আর এই দিকটা বাদ দিয়ে দিলাম। এছাড়া যে ভেতরে যে 4টা টার্ম আছে সেটাকে আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করব। এটা হচ্ছে এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করব, মাইনাস এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করব। তো প্রথম 3 ইন্টু 2 কত হচ্ছে 6, আর 6 মাইনাস দিয়ে আমি ভ্যালুটা বসাবো। তাহলে 3 ইন্টু 2 হচ্ছে 6, আমি এখানে বসালাম 6। আচ্ছা এখানে আগে লিখে নিই 3 2, এই ভ্যালু গুলো লিখে নিই 3 2। তারপর কি আছে -4 -1, তাই তো? হ্যাঁ -4 -1 বসিয়ে দিই, দাঁড়াও। -4 -1, -4 -1, বাইরে লিখলাম আই, তারপরটা হবে মাইনাস, তারপরটা মাইনাস জে, এটা ফর্মুলাতেই কিন্তু আই এর পরেরটা যেটা বসবে মাইনাস জে, আর ওখানে যদি প্লাস থাকে তাহলে প্লাস জে বসাবো, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে, এর মাইনাস জে। তারপরে কি হবে, জে এর সঙ্গে জে। এবার দেখো আগে আগে শুনে নাও, আগে শোনো। এবার জে এর কলামটাকে বাদ দেবো, যেহেতু জে বসাবো, জে এর কলামটাকে বাদ দেবো, আর এটাকে বাদ দেবো। এবার কি আছে 2 2 4 1, 2 2 4 2 2 -4 1, তাহলে 2 2 -4 1। ঠিক আছে, এবার প্লাস কে, এবার প্লাস কে হলে কে এর কলামটাকে বাদ দিয়ে দেবো, দিয়ে কি থাকবে 2 3 1 -1, 2 3 1 -1, 2 3 1 -1 হয়ে গেল। এবার আমরা প্রত্যেকটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দেবো। এইটা বোঝা গেল তো কি করে করলাম। যখন আই নেব, মনে রাখবে যখন আই নেব, আই এর নিচে যেই দুটো আছে এই দুটোকে বাদ দিয়ে বাকি 4টার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হবে। যখন জে নেব, জে এর কলামটাকে বাদ দিয়ে দেব। যখন কে নেব তখন কে এর কলামটাকে বাদ দিয়ে দেব। ঠিক আছে, বসিয়ে দিলাম। এবার আমরা মাল্টিপ্লাই করে নেব কিভাবে, এই দুটো ডায়াগোনালি মাল্টিপ্লাই করব, মাইনাস ওই দুটো। তাহলে 3 ইন্টু 2 কত হবে 6 -4। একটা মিনিট।
এবার আইটাকে লিখে নিলাম, আমি এখানে আইটাকে লিখে নিলাম, ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম। 3 into 2 হচ্ছে 6, 3 into 2 হচ্ছে মাইনাস 4, মাইনাসটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি, মাইনাস হচ্ছে ফর্মুলার মাইনাস। এবার এখানে কি আছে, -4 -1, 4 1 যা 4, মাইনাস মাইনাসে প্লাস, ঠিক আছে, +4। তাহলে এখানে তো মাইনাস বসিয়েছি, এখানে 4 বসাবো, ক্লিয়ার। তারপরে কি আছে, -j। এবার দেখো -j আছে, এবার এটাও কি হবে, 2 into 2 4, 2 into 2 4, মাইনাস বসিয়ে দিলাম। এবার কি হবে, -4 into 1 হচ্ছে -4, তাহলে এখানে আবার একটা মাইনাস বসিয়েছি, মাইনাসে মাইনাসে +4, ক্লিয়ার। এবার হবে প্লাস কে বসিয়ে দিলাম। এবার কে এর সঙ্গে কি আছে নিচে দেখো, 2 into -1, 2 into -1 মানে হচ্ছে -2, আবার ফর্মুলায় মাইনাস বসালাম। 3 into 1 হচ্ছে 3, তাহলে -3 হয়ে গেল। এবার আমি 6 থেকে 4 মাইনাস করে কত হচ্ছে 2, তার মানে হয়ে গেল 2i। তারপরে 4 আর 4 হচ্ছে 8, মানে -8j। তারপর -2 -3 হচ্ছে কত, -5, তার মানে -5k। এই দেখো রেজাল্টটা চলে আসলো। কার রেজাল্ট চলে এসেছে, ওই যে দুটো ভেক্টর লিখেছিলাম, দুটো ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা আবার একটা ভেক্টর পেয়ে গেলাম। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? কিন্তু যখন দুটো ভেক্টর আমি ডট প্রোডাক্ট করেছিলাম কত পেয়েছি, অনলি -9। বোঝাতে পারলাম? দুটো ভেক্টরের যখন আমি ডট প্রোডাক্ট করেছিলাম রেজাল্ট কি পেয়েছিলাম, -9। সে নিজে একটা স্কেলার নাম্বার। আর এখন যখন দুটো ভেক্টরের আমি ক্রস প্রোডাক্ট করলাম তখন আমি একটা ভেক্টরই পেয়েছি आंसर। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, যদি কোনো ডাউট থাকে বলো। হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম এর আগের পেজটা ম্যাম এটা দেখি। একবার করে নাও। কোনটা আরেকবার বলবো? ম্যাম কে এর মানে ভ্যালুটা একবার বলুন। ভ্যালুটা বুঝতেছি, ওই পেজটা একবার এর দেখান। ভ্যালুটা তো -5 লিখেছি, এটা -2 -3 ম্যাম -5। 18 নাম্বার পেজে একবার যান। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো ক্লাস ওভার। তোমাদের আর নেক্সট ক্লাস কটা থেকে? ম্যাম স্টার্ট 12টা। 12টা 12টা 10। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছে। তোমাদের তো 12টা 10 বেজে গেছে, নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে। আর এটা এই নিয়ে যদি এই ভেক্টর রিলেটেড কিছু ডিসকাশন থাকে, মানে এই আজকে অবধি যতটা করালাম, মানে ডট প্রোডাক্ট আর ক্রস প্রোডাক্টে কোনো প্রবলেম থাকে, বা ওই যে ট্রিগোনোমেট্রির পার্টটা করালাম সেটা রিলেটেড কিছু প্রবলেম থাকে, না আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পিং করো বা নেক্সট ক্লাসে বলো, ঠিক আছে। আমি তো হোমওয়ার্ক কিছু দিতে পারছি না, কেন দিতে পারছি না, কারণ এখনো হোমওয়ার্কের কিছু আসেনি, আমি জাস্ট এখনো প্রসিজার গুলোই যাচ্ছি। ক্রস প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্ট হয়ে গেল, মাল্টিপ্লিকেশনটা দেখালাম, এডিশন আর সাবট্রাকশন এগুলো নরমাল, এগুলো দেখাবো। তারপরে কোপ্লেনার কোলিনিয়ার এগুলো দেখাবো, তারপরে যাব ক্যালকুলেশনে, ঠিক আছে। ঠিক আছে তারপর ম্যাম। প্রবলেম সলভ করাবো। ঠিক থ্যাংক আছে, ইউ ম্যাম। চলো আজকের ক্লাসটা এতটুকুই থ্যাংক ইউ থাকছে। ম্যাম। ওয়েলকাম ওয়েলকাম। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম। এখন কি ক্লাস আছে? কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রি। আচ্ছা। বলছি এটা তো আজকে প্রথম ক্লাস। না না, আগে হয়েছিল। দেখছো ছবি তো আছে। ভাই সুপ্রিয় তোর মাইকটা বন্ধ কর ভাই। সুপ্রিয়কে গান বন্ধ কর। হ্যালো, গুড আফটারনুন স্টুডেন্টস। গুড আফটারনুন স্যার। Good afternoon, sir. গুড আফটারনুন স্যার। গুড মর্নিং স্যার। Good afternoon. স্যার, যেটা আমাকে প্রেজেন্টার করলেন এটা না করে আরেকটা যেটা আছে সেটা করে দিন। আরেকটা আছে দেখুন।
ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যালো, এবারে স্ক্রিনটা কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। ওকে, দেখো আগের দিন আমাদের একটা ক্লাস হয়েছিল কেমিস্ট্রি, যেটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার শুরু করেছিলাম, ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেটা ছিল। আগের দিন সিলেবাস নিয়েও ডিটেলস বলে দিয়েছিলাম, কোন কোন পার্টটা আমি পড়াবো, ম্যাম কোনটা কোনটা পড়াবেন। এছাড়া এই টপিকটা যেটা শুরু করেছিলাম কিছুটা পড়িয়েছিলাম, জাস্ট বোর অ্যাটমিক মডেলের অবধি পড়িয়েছিলাম। স্যার ওটা একটু বলা যাবে স্যার, আগের দিন ক্লাসটা করতে পারি। বলুন, আমি তো আগের দিনের ক্লাসে ছিলাম না, তো আর বলছি রিপিট করলে ভালো হয়। স্যার একটুখানি বলে দিলে হবে স্যার। সেটা আমি হয়তো মানে একবার হয়তো গো থ্রু করে দিচ্ছি, কিন্তু এই ইউটিউব ভিডিওটা আছে অলরেডি, বুঝতে পেরেছো তো? কি আমি হয়তো ডিটেলস বলতে পারবো না এখন, কিন্তু আমি গো থ্রু করে দিতে পারি। আগের যে ক্লাসের ইউটিউব ভিডিওটা তোমরা দেখতে স্যার পাবে। কত তারিখে, স্যার কত তারিখে? 2 তারিখে ছিল, 2 তারিখ, 2 ওকে তারিখে স্যার, ছিল। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক আমি ইউ। একবার বলেও দিচ্ছি, আজকে একবার হালকা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, তারপরে না হয় পরের টপিক গুলো শুরু করবো। দেখো আগের দিন যেটা পড়েছিলাম আমরা, যেটা হচ্ছে একটা অ্যাটমের স্ট্রাকচার কি হতে পারে বা অ্যাটমিক মডেল কি হতে পারে, সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। একটা অ্যাটমের স্ট্রাকচার তো এমনি এমনি উঠে আসেনি, তো সেটাকে অনেকবার অনেক সায়েন্টিস্ট কি করেছেন, নিজের মতো করে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন এবং তার রেসপেক্টে একটা অ্যাটমিক মডেল দিয়েছিলেন। সেটাকে বারবার মডিফাইড করতে করতে আলটিমেট আমাদের যে অ্যাটমিক মডেলটা সবার কাছে অ্যাকসেপ্টেড বলে মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে কি বোর অ্যাটমিক মডেল। সেটা আপাতত লেটেস্ট মডেল। তার আগে সায়েন্টিস্ট রাদারফোর্ড কি করেছিলেন, এই অ্যাটমিক মডেল তৈরি করার জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। সেটা কি? রাদারফোর্ড আলফা রে স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট। এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য তিনি কি নিয়েছিলেন, একটা গোল্ড ফয়েল নিয়েছিলেন, একটা রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট নিয়েছিলেন যেটা পোলোনিয়াম, এবং একটা পর্দা নিয়েছিলেন, স্ক্রিন নিয়েছিলেন, যেই পর্দার উপরে কি ছিল, জিঙ্ক সালফাইডের একটা কোটিং ছিল। এই জিঙ্ক সালফাইডের কোটিং দিলে কি হয়, কোন রকম ভাবে কোনো লাইট পড়লে ওটা ব্রাইট লাইট হিসেবে দেখতে পাই আমরা, সেই জন্য নিয়েছিলেন। এবার দেখো একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি, ছবিটা দেখো। হ্যাঁ বল। যে যেটা কোটেড মানে হচ্ছে প্রলেপ দেওয়া, প্রলেপ দেওয়া আছে, মানে এর উপরে একদম প্রলেপ দেওয়া আছে ওই পর্দাটার উপরে জিঙ্ক সালফাইডের, ঠিক আছে? তো এই এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য কি করেছিলেন, যে যে রেডিও অ্যাক্টিভ বা তড়িৎ আমার তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়েছিলেন, সেটা পোলোনিয়াম, সেই এই বাক্সে রেখেছিলেন, এই ছোট মতো একটা বাক্স রেখেছিলেন। এটাকে লেডের দিয়ে তৈরি হয় এই বাক্সটা, যেটাকে আমরা সীসা নেমে চিনি। সেই লেডের থেকে যে পোলোনিয়াম নিয়েছিলেন, সেই পোলোনিয়াম থেকে আলফা রে স্ক্যাটারিং হচ্ছিল। আলফা বলতে বলেছিলাম একটা হিলিয়াম পার্টিকেল। হিলিয়াম এর চার্জ কি? পজিটিভ চার্জ। এই আলফা রে কি করেছিল, এই যে প্লেটটা রাখা আছে গোল্ডের প্লেট, তার উপর পড়ার পর কি হয়েছিল, পিছনের দিকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা এই যে স্ক্রিনটা রাখা আছে, এই স্ক্রিনের উপরে একটা ব্রাইট লাইট তৈরি করেছিল। সেই ব্রাইট লাইটটা কিন্তু এক জায়গায় তৈরি করেনি, এই ব্রাইট লাইটটা বিভিন্ন ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেখান থেকে তিনি বলেছিলেন কি, যে একটা বলেছিলেন যে যদি কোনো একটা অ্যাটম পুরো যদি একদম নিরেট হয়, তাহলে এই আলফা রে গুলো কি তার সেটাকে ভেদ করে বেরোতে পারতো? নিশ্চয়ই পারতো না। তাহলে কি হতো,
নিশ্চয়ই তার মাঝখানে অনেকগুলো প্লেস আছে যেটা ভ্যাকেন্ট প্লেস, যার জন্য কি হচ্ছে আলফা রে গুলো ওই দিক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে একটা পর্দার উপর একটা লাইট, ব্রাইট লাইট তৈরি করছে। এটা একটা ছিল। আর কি ছিল, দেখা গেছে যে আমি যেটা বললাম আলফা রে, সেই আলফাটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জড। আমরা কি জানি যে প্লাস প্লাস চার্জ রিপিল করে, অর্থাৎ বিকর্ষণ করে, আর মাইনাস মাইনাস চার্জ রিপিল করে, সেটাও বিকর্ষণ করে। কিন্তু অপোজিট চার্জ যেমন প্লাস এবং মাইনাস, এটা কি করবে, অ্যাট্রাক্ট করে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মিডিল থেকে, অর্থাৎ যেখান থেকে পাঠাচ্ছি সেখানে সোজা না গিয়ে কি হচ্ছে, কিছু কিছু রে গুলো কি হচ্ছে লেফট বা রাইট সাইডে কি হচ্ছে, স্ক্যাটার হয়ে যাচ্ছে বা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এটার কারণ কি? তিনি বললেন যে অ্যাটম গুলোর মাঝখানে কোনো একটা জায়গা আছে যেখানে কোনো একটা পজিটিভ তড়িৎধর্মী কোনো একটা জিনিস আছে, যেটার দ্বারা কি হচ্ছে এই রে গুলো কি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে বিকর্ষণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠিক আছে, তিনি কি বললেন যে এই মাঝখানে জায়গাটা যেটা, যেখানে হচ্ছে পজিটিভ চার্জ আছে, সেটাকে কি বললেন, নিউক্লিয়াস বললেন। ঠিক আছে, অর্থাৎ একটা অ্যাটমের মাঝখানে কি থাকবে, পজিটিভ চার্জ নিউক্লিয়াস থাকবে। সেই নিউক্লিয়াসে পজিটিভ চার্জ, হ্যাঁ বলো। सर बोले क्या जो थोड़ा इंग्लिश में या बताइए या हिंदी में बताइए, लेकिन पूरा बांग्ला में ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ইংলিশেও বলবো। আচ্ছা, যেটা বললাম যে এই স্ক্যাটার হচ্ছে, অর্থাৎ যে একদম মিডিল পজিশন যেটা আছে সেটা কি হচ্ছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস কি হচ্ছে পজিটিভলি চার্জড পিসি, পজিটিভলি চার্জড, যার দ্বারা হচ্ছে আলফা পার্টিকেল গুলো রিপিল হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। Rutherford conclude that from this experiment that any atom, in any atom maximum place is vacant. Due to this vacancy, the alpha particle goes through the atom and the positively charged centralized nucleus repel the alpha particle which is already positive charged, and it scatters in different angles. Okay, so we calculate that the positively charged nucleus at the center, which is called nucleus, the all mass of the atom is centralized at the nucleus. Okay, টোটাল হচ্ছে নিউক্লিয়াস, যে নিউক্লিয়াসের যে মাসটা, নিউক্লিয়াস নয় পুরো অ্যাটমটার যা মাস পুরোটাই হচ্ছে সেন্ট্রালাইজড হয়েছে কোথায়, নিউক্লিয়াস। এটা ছিল রাদারফোর্ডের ফার্স্ট আলফা রে স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট। সেই বেসিসে তিনি কি করলেন, একটা অ্যাটমিক মডেল স্ট্রাকচার দিলেন, সেটা আমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। দিস রিপ্রেজেন্টস দ্য positively charged nucleus at the center of the atom and the negatively charged electrons revolve around the nucleus. Okay, the size of the nucleus is negligible to the total atomic size. এখানে কি বললেন যে নিউক্লিয়াসটা একদম সেন্টারে থাকবে, মানে ইলেকট্রন গুলো যেগুলো নেগেটিভলি চার্জ সেগুলো কি করবে, নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কন্টিনিউ রোটেট করতে থাকবে। আর নিউক্লিয়াসের যে সাইজ, সেটা টোটাল অ্যাটমের সাইজের থেকে একদম নেগলিজিবল, মানে কি, মানে ধরা যায় না, এতটাই ছোট। এটা ছিল রাদারফোর্ডের অ্যাটমিক মডেল। এই অ্যাটমিক মডেলের দুটো লিমিটেশন ছিল। কি লিমিটেশন? আমরা কি দেখলাম যে ইলেকট্রন গুলো নিউক্লিয়াসকে সেন্ট্রালাইজ করে চারদিকে রোটেট করছে। when a charged particle like electron revolves around another charged particle like nucleus, according to electromagnetic theory, this charged particle electron continuously reduce its energy, and after that the electron collapse upon the nucleus, so there is no existence of any atom, but this does not happen. তাই না? আমরা কি দেখেছি যে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, ইলেকট্রন গুলো নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কন্টিনিউ রোটেট করছে,
এখানে ইলেকট্রন গুলো নেগেটিভ চার্জ আর নিউক্লিয়াসটা কি হচ্ছে পজিটিভ চার্জ। এই কন্টিনিউ রোটেট করতে করতে কি হচ্ছে অ্যাটমটা এক্সিস্ট করছে। কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি বলে একটা থিওরি আছে যেখানে বলেছে কি কোনো একটা চার্জড পার্টিকেল যখন আর একটা চার্জড পার্টিকেলের চারদিকে কন্টিনিউ রোটেট করে সেক্ষেত্রে কি হয় যে যে চার্জ পার্টিকেলটা রোটেট করছে সেটা কন্টিনিউ এনার্জি লস করতে থাকে, ঠিক আছে, কন্টিনিউ এনার্জি লস করতে থাকে। তাহলে এনার্জি যখন লস করবে তাহলে কি হবে নিউক্লিয়াসের পজিটিভ চার্জ আর ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ পরস্পর কি করবে অ্যাট্রাক্ট করবে। তাহলে এই অ্যাট্রাক্ট করলে কি হবে লস করতে করতে এক সময় কি হবে ইলেকট্রনটা গিয়ে নিউক্লিয়াসের উপরে পড়ে যাবে। তাহলে সেখানে অ্যাটমের কোনো এক্সিস্টেন্স থাকার কথা নয়, কিন্তু সেটা কি আমরা দেখি কখনো? সেটা আমরা দেখি না কখনো। তো যে রাদারফোর্ডের যে অ্যাটমিক মডেল এটা হচ্ছে ফার্স্ট লিমিটেশন, ঠিক আছে। আর সেকেন্ড কি আছে রাদারফোর্ড যে বলেছেন যে electrons revolve around the nucleus in the specific path but he does not recognize this path। ইলেকট্রন গুলো যে পাথে কন্টিনিউ রোটেট করছে সেই পাথগুলোকে রাদারফোর্ড কিন্তু ফিক্সড নাম দেননি, ঠিক আছে। এটা সেকেন্ড লিমিটেশন ছিল। নেক্সট ছিল কি this Rutherford model is modified by scientist Niels Bohr and he proposed a atomic structure which is also known as Bohr's postulates or Bohr atomic model। So he proposed that the electrons negatively charged electrons revolve around the positively charged nucleus in a specific or definite circular path. These paths are called orbits or shell. This orbit or cells is called stationary orbit। যখন কোনো ইলেকট্রন কি করছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কন্টিনিউ রোটেট করছে একদম ফিক্সড পাথে করে সেই পাথগুলোকে কি বলা হয় সেল অথবা অরবিট বলা হয়। এগুলোকে যেহেতু এগুলো কোনো রকম ভাবে মুভমেন্ট করে না সেই জন্য একে কি বলা হয় স্টেশনারি স্টেট। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is when the electron revolves around the nucleus, then it cannot emit or absorb any energy। যখন কি করে ইলেকট্রন গুলো এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে কন্টিনিউ রোটেট করে সেক্ষেত্রে কোন রকম ভাবে এনার্জি লস অর গেইন করে না। These fixed paths are denoted by 1, 2, 3, etc. which are called quantum numbers। This is called principal quantum number। এই যে নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে ফিক্সড পাথগুলো না এই পাথগুলোকে একটা ফিক্সড নাম্বারিং দেওয়া হয় যেটা হচ্ছে 1, 2, 3 যেটা দেখতে পাচ্ছ পিকচারে স্মল n ইকুয়ালস টু 1, 2, 3 এভাবে লেখা আছে। এই পাথগুলোকে এই যে নাম্বারিং গুলোকে বলা হচ্ছে কি কোয়ান্টাম নাম্বার। নেক্সট দেখি নেক্সট ছিল এটা যে দাঁড়াও এটা নয় এটা ছিল হ্যাঁ। নেক্সট কি ছিল যে when an electron revolve around the nucleus in the fixed path then the energy of the electron is equal to the energy of the orbital which is denoted by E1, E2, E3, etc. When we goes from nucleus to E1, E2, E3 then the energy of the orbital also increases whether E2 greater than E1। যখন আমরা কি করব নিউক্লিয়াস থেকে যত ডিসটেন্স যাব অর্থাৎ n1 equals 1, n equals to 2, n equals to 3 এইভাবে নিউক্লিয়াস থেকে ধীরে ধীরে দূরের দিকে যাচ্ছি প্রত্যেকটা অরবিটালে কিন্তু এনার্জি বেড়ে চলেছে। যেখানে যদি n1 equals to 1 এর এনার্জি যদি E1 হয়
আর n ইকুয়ালস টু 2 অরবিটালের এনার্জি যদি E2 হয় সেক্ষেত্রে E2 গ্রেটার দেন E1, অথবা যদি 3 হয় E3 গ্রেটার দেন E2। ঠিক আছে, আর তখন কি হবে, when an electron from n equals to 3 or n equals to 2 emits some amount of energy, then it comes to the n equals to 1 orbit or vice versa। যখন কি হয়, কোনো একটা ইলেকট্রন n equals to 2 অরবিটালে কোনো একটা ইলেকট্রন কিছু পরিমাণ এনার্জি রিলিজ করে, তখন কি করে n equals to 1 এ চলে আসে। কারণ কি, আমি একটু আগে বললাম যে প্রত্যেকটা অরবিটালের এনার্জি ফিক্স থাকে, সেই অরবিটালে যে ইলেকট্রনটা রিভলভ করে সেই ইলেকট্রনের এনার্জি ওই অরবিটালের এনার্জির সমান সমান হয়। তাহলে যখন n equals to 2 ওই অরবিটালে যে ইলেকট্রন গুলো যদি চেষ্টা করে যে n equals to 1 এ আসতে, সেক্ষেত্রে কি করবে, তাহলে নিশ্চয়ই যে পরিমাণ এক্সট্রা এনার্জি ওর মধ্যে আছে সেই এনার্জিটাকে ওকে ছাড়তে হবে, তবেই হচ্ছে n equals to 2 থেকে n equals to 1 এ আসতে পারবে। অথবা একই কেস হতে পারে, কিভাবে, যখন n equals to 1 থেকে n equals to 2 তে যাবে, সেক্ষেত্রে n equals to 1 এর যে ইলেকট্রন গুলো আছে তার যে এনার্জি সেটা n equals to 2 থেকে অনেকটা কম আছে, সেই যতটা কম আছে সেই পরিমাণে এনার্জি যদি গেইন করে তাহলে n equals to 2 তে যেতে পারবে। যেটার অ্যামাউন্ট কি, this is E2 minus E1 equals to h nu or delta E equals to h nu, whether h is called Planck's constant and nu is called frequency of energy emitted by the electron। এই যে দুটো অরবিটালের মধ্যে এনার্জির গ্যাপ সেটা হচ্ছে কি E2 minus E1 অথবা E3 minus E2 করতে পারো, যেটা হচ্ছে ডেল্টা E। ডেল্টা E ইকুয়ালস টু কি বলবো আমরা, h nu। এই h টাকে কি বলা হয়, প্ল্যাঙ্কস এর কনস্ট্যান্ট, আর নিউ কে কি বলা হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি, অর্থাৎ কম্পাঙ্ক। কার কম্পাঙ্ক, যে ইলেকট্রনটা এনার্জি ছাড়ছে সেই এনার্জিটা কি হচ্ছে ওয়েভ আকারে ছাড়ে বা তরঙ্গ আকারে ছাড়ে, তার কম্পাঙ্ক এইটা। নেক্সট কি ছিল, যে ইলেকট্রন যখন রোটেট করছে, দা angular momentum that is mvr is equal to the nh by 2 pi। Angular momentum of electron is equal to the nh by 2 pi, where m equals to mass of the electron, v equals to velocity of the electron, and r equals to radius of the orbit, and small n is called the principal quantum number, which are 1, 2, 3, etc. যখন কোনো ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে একটা ফিক্সড অরবিটালে রোটেট করে, তার কৌণিক ভরবেগ অথবা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, যেটাকে কি বলবো আমরা, mvr ইকুয়ালস টু কি হবে, nh by 2 pi। এখানে m হলো ইলেকট্রনের মাস, v কি ইলেকট্রনের ভেলোসিটি, এবং r হচ্ছে কি রেডিয়াস, যে অরবিটটার ইলেকট্রনটাকে আমরা কনসিডার করছি সেই ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিসটেন্স, যাকে বলবো কি রেডিয়াস। এবং এই যে স্মল এন, এই স্মল এনটা হচ্ছে গিয়ে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, যেটা আগের দিন আমরা বলেছিলাম। এটা কি বোঝা গেছে সবার? হ্যালো, আমি অডিবল? স্যার আর একবার শর্টে বলে দিন একটু। স্যার কোনটা? আরেকবার বলুন। কোনটা বলবো? লাস্টেরটা, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে কি, দেখো যখন কোনো নিউক্লিয়াস কে কেন্দ্র করে যখন ইলেকট্রন গুলো ঘুরছে না, সেটা কি হচ্ছে, সার্কুলার পাথে ঘুরছে, সেক্ষেত্রে কি হবে, তার কৌণিক ভরবেগ থাকবে, তার একটা কৌণিক ভরবেগ, যাকে বলা হয় কি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। তার মানটা কত হয়, mvr। এই এমটা কি, যে ইলেকট্রনটাকে আমরা ধরছি তার মাস, আর ভিটা কি তার ভেলোসিটি, এবং আরটা কি
সেই ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিস্টেন্স অর্থাৎ তার রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধটা, এই তিনটেকে মাল্টিপ্লাই করলে যে ভ্যালু পাবো সেটা কি পাবো আমরা? অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। এই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা কি হয়? n ইন্টু h/2 পাই, এই ভ্যালুটার সঙ্গে সমান হয়। এই nটা কি? n হচ্ছে গিয়ে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, যেটাকে আমরা এই যে 1 2 3 করে লিখছি, ওই অরবিটাল নাম্বারটা। আর এইচটা তো একটু আগেই বললাম, যেটা হচ্ছে তোমার প্ল্যাঙ্কসের কনস্ট্যান্ট, আর 2 পাই তো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। বুঝে গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট কি ছিল দেখো, এই যে বোর মডেলের কিছু অ্যাচিভমেন্টস ছিল, যেটা আমরা রাদারফোর্ড মডেল থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে অ্যাটমিক মডেলে কিছু কিছু ত্রুটি আছে, তাই না, লিমিটেশনস আছে। সেগুলোর মধ্যে থেকে ওভারকাম করে তিনি কি করলেন, একটা মডেল দিলেন। তাহলে কি কি অ্যাচিভমেন্টস আমরা পেলাম? তাহলে বোর atomic model explained that when an electron revolves around the nucleus, then it does not emit or absorb any energy. So there is no chance to go to the another orbital of the electron. যখন কোনো ইলেকট্রন এই নিউক্লিয়াস চারদিকে একটা অরবিটে কন্টিনিউ রোটেট করছে, সেক্ষেত্রে কি হবে, কোন রকম ভাবে এনার্জি অ্যাবজর্ব কিংবা রিলিজ করে না। তাহলে এনার্জি যদি না নিয়ে নেয় বা ছেড়ে দেয়, সেক্ষেত্রে কি হবে, যেখানে ছিল সেই অরবিটালে থেকে যাবে, কোন রকম ভাবে অন্য অরবিটালে চলে যাবার চান্স নেই, তাই না? তো নেক্সট কি আছে, Bohr atomic model explains successfully from the atomic spectra of hydrogen, because in hydrogen spectra various lines of spectra are present. হাইড্রোজেনের যে অ্যাটমিক স্পেকট্রা আমরা পড়বো, সেই অ্যাটমিক স্পেকট্রাতে ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্পেকট্রা পাওয়া যায়। স্পেকট্রা মানে তরঙ্গ পাওয়া যায়। সেই স্পেকট্রা গুলোকে কিন্তু এই বোর অ্যাটমিক মডেল দিয়ে এক্সপ্লেন করা সহজ হয়েছে। এটা 2 নম্বর হলো। নেক্সট দেখা যাক, নেক্সট লিমিটেশনস অফ বোর অ্যাটমিক মডেল। এত কিছু মডেল তৈরি করার পরেও কিছু কিছু লিমিটেশনস থেকে গেছে বোর অ্যাটমিক মডেলে। নাম্বার কি? নাম্বার 1, it is not able to explain the spectra of atoms having more than one electron, because this experiment only done through the hydrogen atom which contain only one electron. একটা ইলেকট্রন থেকে যদি বেশি ইলেকট্রন থাকে কোনো অ্যাটমে, সেক্ষেত্রে কিন্তু বোরের অ্যাটমিক মডেলটা প্রপারলি এক্সপ্লেন করতে পারে না। কারণ বোর যে হাইড্রোজেন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, সেই হাইড্রোজেনের একটাই মাত্র ইলেকট্রন ছিল, সেই জন্য এটা অন্যান্য অ্যাটম যাদের হচ্ছে একের বেশি ইলেকট্রন আছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রপার ভাবে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়নি। This Bohr atomic model fails to account the splitting of spectral line on the application of magnetic field, which is called Zeeman effect. When an atom placed in the magnetic field, that is south pole and north pole, then the orbital of the atom are splitted up and form a fine orbitals, which is called Zeeman effect. যখন কি হয়, কোনো একটা অ্যাটমকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যেমন ধরো সাউথ পোল এবং নর্থ পোল, এর মাঝখান দিয়ে পাঠানো হয়, সেক্ষেত্রে ওই অ্যাটমের যে অরবিটাল গুলো আছে না, বা সেল গুলো আছে, সেই সেল গুলো কি হয়, স্প্লিট আপ হয়ে যায়, দিয়ে সাবসেল তৈরি করে। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাবে এই যে স্প্লিট আপ হয়ে যাবার ঘটনাটাকে কি বলা হয়, জিমেন ইফেক্ট। এই জিমেন ইফেক্ট কিন্তু বোরের অ্যাটমিক মডেল দিয়ে প্রপারলি এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়নি। In the same manner,
when an electron placed in the electric field, then the cell of the orbital are splitted up to form the subcells. This effect is also known as Stark effect. This effect is not properly explained by the Bohr atomic model. যখন কি হয় একটা অ্যাটমকে ইলেকট্রিক ফিল্ড, যেমন ম্যাগনেটিক ফিল্ড বললাম, ঠিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাঝখানে যদি পাঠানো যায় না, সেক্ষেত্রে কি হবে, সেই অ্যাটমটার যে সেলগুলো আছে সেগুলো কি হচ্ছে কি স্প্লিট আপ হয়ে যায়। স্প্লিট আপ হয়ে গেলে কি হবে, যে অনেকগুলো সাবসেল পেয়ে যাব। সেই এই যে ঘটনাটা যে হচ্ছে না, এই স্প্লিট আপ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটাকে বলা হয়েছে কি স্টার্ক ইফেক্ট। এই স্টার্ক ইফেক্ট কিন্তু বোর অ্যাটমিক মডেল দিয়ে প্রপার ভাবে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়নি। এই তিনটে ছিল কি বোর অ্যাটমিক মডেলের লিমিটেশনস। আপাতত বোঝা গেছে? আগের দিন আপাতত এই অবধি পড়িয়েছিলাম, সেটাকে আমি একটু শর্টকাটে বলে দিলাম। বোঝা গেছে না যায়নি? লাস্টেরটা আর একটুখানি বাংলায় বলুন। কোনটা কোনটা? লাস্টেরটা, তাই তো, স্টার্ক ইফেক্ট যেটা। দেখো, একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড, ইলেকট্রিকে কি থাকে, চার্জ থাকে, একটা পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ থাকে। এরকম হাইলি পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ কোন মানে কোন একটা ফিল্ডের মাঝখান দিয়ে যদি কোনো অ্যাটম পাঠানো যায় না, ওই অ্যাটমে কি থাকে, একটু আগে দেখলাম সেল থাকে বা অরবিট থাকে। সেই সেলগুলো কি হয়, আরো ভাগ হয়ে যায়, স্প্লিট আপ হয়ে যায় এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রভাবে। দিয়ে কি তৈরি করে, সাবসেল তৈরি করে। এই সাবসেল গুলো যে ভেঙে যাচ্ছে না এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্রভাবে, একে কি বলা হচ্ছে স্টার্ক ইফেক্ট। এটাকে বলা হচ্ছে স্টার্ক ইফেক্ট। এটাকে কিন্তু এই বোর অ্যাটমিক মডেল দিয়ে প্রপার ভাবে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়নি। আমরা এর নেক্সট ক্লাসগুলোতে দেখবো এই যে স্প্লিট আপ হয়ে যাচ্ছে কেন, বা কোয়ান্টাম নাম্বার কি, সেই সব কনসেপ্ট যখন পড়বো তখন বুঝতে পারবো কেন স্প্লিট আপ হয়ে যায়, অর্থাৎ সেলগুলো কিভাবে সাবসেল তৈরি করে কেন। ঠিক আছে? এই জিনিসটা কিন্তু এই বোর অ্যাটমিক মডেল থেকে প্রপার ভাবে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হয়নি। বোঝা গেল? নেক্সট দেখো, de Broglie equation. What is de Broglie equation? The electron is the negatively charged. Electron is the negatively charged and has the particle character and wave character. These two character is equally described by the scientist de Broglie, and he gives a equation. This is lambda equals to h by mv. This equation is known as the de Broglie equation. একটা ইলেকট্রনকে যদি আমরা কনসিডার করি, সেই ইলেকট্রনের একটা পার্টিকেল ক্যারেক্টার আছে এবং ওয়েভ ক্যারেক্টার আছে। পার্টিকেল বলতে কণা, কণা ধর্ম বলে, আর একটা আছে তরঙ্গ ধর্ম বলে। এই দুটো ধর্মকে কি করেছেন, এই যে প্রপার্টিজ গুলোকে সায়েন্টিস্ট ডি ব্রগলি কি করেছেন, এক করেছেন। কিভাবে? একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলার মাধ্যমে। সেটা কি, ল্যামডা ইকুয়ালস টু এইচ বাই এমভি। সেই ইকুয়েশনটা দেখাই, দেখো, ল্যামডা ইকুয়ালস টু এইচ বাই পি, where lambda is called wave length, p is called momentum, and h is called Planck's constant. যেটা ল্যামডা কি, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, আর পিটা কি, মোমেন্টাম বা ভরবেগ, এইচটা কি, প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট, প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। আগের দিন আমি এই প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক ভ্যালুটা বলে দিয়েছিলাম, কারো কি মনে আছে? ঠিক, হ্যাঁ, আগের দিন কিন্তু বলে দিয়েছিলাম।
6.626 ইন্টু 10⁻⁻34 জুল ইন্টু সেকেন্ড এর ভ্যালু ছিল এইটা। আর এবার আমরা কি লিখতে পারি যে এখানে দেখো ভর ইন্টু বেগ, ভরবেগ বা মোমেন্টাম ইজ ইকুয়ালস টু m ইন্টু v, where m is called mass of electron and v is called velocity of electron. যখন আমরা ইলেকট্রনটার মাস এবং তার ভেলোসিটিকে মাল্টিপ্লাই করব, সেক্ষেত্রে যে ভ্যালুটা পাবো তাকে আমরা কি বলবো, মোমেন্টাম বা ভরবেগ, যেটাকে আমরা এখানে p দিয়ে ডিনোট করেছি। তাহলে আমরা পেলাম একটা ইকুয়েশন যে ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/p। তাহলে এই ইকুয়েশনে p জায়গায় mv বসাবো, কি হবে, ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/m ইন্টু v। This is called the de Broglie equation. এটা কি বোঝা গেল? না স্যার আরেকবার বলুন। আরেকবার বলো। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে গিয়ে একটা ইলেকট্রনের চার্জ কি আমরা জানি তো, নেগেটিভ চার্জ। এছাড়াও কি আছে যে ইলেকট্রনের দুটো প্রপার্টি আছে, কি কি প্রপার্টি, একটা পার্টিকেল নেচার আর একটা হচ্ছে ওয়েভ নেচার, তরঙ্গ ধর্ম এবং কণা ধর্ম। এই যে দুটো মানে প্রপার্টিজ আছে, সেই দুটো প্রপার্টিজকে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলাতে তিনি কি করেছেন, এক্সপ্রেস করেছেন, কে, সায়েন্টিস্ট ডি ব্রগলি। সেই ইকুয়েশনটা কি হচ্ছে, ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/mv। এটা কোথা থেকে পেলাম, এখানে পেয়েছেন যে ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/p, ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/p, where the lambda is called wave length অথবা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, p is called momentum or ভরবেগ, h is called Planck's constant, m is called mass of electron অথবা ইলেকট্রনের ভর, আর v is called velocity of electron অথবা ইলেকট্রনের গতিবেগ। আমরা কি জানি, p মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু মাস ইন্টু ভেলোসিটি। কার এটা, ইলেকট্রনের মাস আর ভেলোসিটির মাল্টিপ্লাই ভ্যালু হচ্ছে p, যেটা হচ্ছে মোমেন্টাম অথবা ভরবেগ। মোমেন্টামের বাংলাটা কি বললেন? ভরবেগ, এটা p। তাহলে p ইকুয়ালস টু m ইন্টু v। এই যে ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/p পেলাম না এই ইকুয়েশনটা, এখানে তুমি কি করবে, এই p এর জায়গায় m ইন্টু v টা বসিয়ে দিলে, তাহলে কি হবে, ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/mv পেয়ে গেলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছি কি, দেখো এই যে ল্যামডা বলতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গের কি থাকে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে। আর আরেকটা কি আছে, মাস আর ভেলোসিটি। এই যে ভেলোসিটি কার থাকে, পার্টিকেলের ভেলোসিটি থাকে, তাই না, পার্টিকেল বলতে কণার ভেলোসিটি থাকবে বা গতিবেগ থাকবে। আর ল্যামডা যেটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, কার থাকবে, তরঙ্গের থাকবে। তাহলে পার্টিকেল নেচার এবং ওয়েভ নেচার দুটোকে একসঙ্গে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হলো একটা ইকুয়েশনের মধ্যে দিয়ে, ল্যামডা ইকুয়ালস টু h/mv। এটা হচ্ছে কি আমার, হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলছো? আচ্ছা, এটা হচ্ছে গিয়ে ডি ব্রগলি ওয়েভ ইকুয়েশন। নেক্সট দেখি, হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। This uncertainty principle states that the position and momentum of a particle is not accurately calculated at the same time. If we calculate, then the value are not accurately. When we calculate these two value, then one must be constant and vice versa. যখন কোনো একটা পার্টিকেলের মোমেন্টাম অর্থাৎ ভরবেগ এবং পজিশন মানে অবস্থান দুটোকে একসঙ্গে ক্যালকুলেট করতে যাব, সেক্ষেত্রে
দুটো ভ্যালু অ্যাকুরেটলি আমরা কখনো ক্যালকুলেট করতে পারবো না। কি করতে হবে, যদি দুটোকে একসঙ্গে করতে যাই একটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে আর একটাকে বার করতে হবে, অথবা উল্টোটাও করতে পারি, যেটাকে কনস্ট্যান্ট রাখছি সেটাকে এখন বার করব, আর যেটাকে বের করছি সেটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবো। কেন হয়, যদি আমরা একটা সাইকেলের চাকা যদি কনসিডার করি তাহলে কি হবে, সাইকেলের চাকাটা যদি কন্টিনিউ জোরে ঘুরিয়ে দিই তাহলে কি হবে, স্পোক গুলোকে দেখতে পাই আমরা? দেখতে পাই না। তাহলে ওই স্পোক গুলোকে দেখতে গেলে কি করতে হবে, আমাকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে হবে, তাই না? ধীরে ধীরে ঘোরাতে হবে, দিলে স্পোক গুলোর একটা পজিশন বুঝতে পারবো। একদম স্পিডে ঘুরিয়ে দিলে কি হবে, তার পজিশন গুলো বুঝতে পারবো না। তাহলে দুটো কি একসঙ্গে তার তার অবস্থানটা এবং তার ভরবেগটা দুটোকে একসঙ্গে ক্যালকুলেট করতে পারছি না। একটাকে যদি ক্যালকুলেট করতে হয় আর একটাকে কমিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ যদি আমি সাইকেল চাকাটা ঘোরাচ্ছি তাহলে স্পোক গুলো যদি অবস্থান বুঝতে চাই কোথায় কোথায় আছে, সেটাকে তাহলে ধীরে ধীরে ঘোরাতে হবে, তাই না? বুঝতে পারছো কি ব্যাপারটা? হ্যাঁ, দুটোকে কখনো একসঙ্গে ক্যালকুলেট করতে পারবো না, একটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে আরেকটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। The mathematical formula of Heisenberg uncertainty principle is delta x into delta p greater than equals to h by 4 pi, where this delta x ওটা কি চিহ্ন? greater than equals to মানে বেশি হতে পারে অথবা সমানও হতে পারে, greater than equals to বলা হয়, কম হবে না, বেশি হতে পারে অথবা সমান হতে পারে কিন্তু কম হবে না। This del x is called uncertainty of position. এই অর্থাৎ যে অবস্থানটা আমরা বার করব তার অনিশ্চয়তার পরিমাণ হচ্ছে ডেল্টা এক্স। আর ডেল্টা পি কি, ডেল্টা পি ইজ আনসার্টেনিটি অফ মোমেন্টাম, অর্থাৎ ভরবেগের অনিশ্চয়তার পরিমাণটা কত, ডেল্টা পি। আমরা এর আগে ডি ব্রগলি ওয়েভ ইকুয়েশন কি দেখলাম, ল্যামডা ইকুয়ালস টু এইচ বাই এমভি, এমভি ইকুয়ালস টু পি অর্থাৎ মোমেন্টাম, সেই পি ইকুয়ালস টু এমভি বসিয়ে দেব, where m is called mass of electron and v is called velocity of electron. তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, ডেল্টা এক্স ইন্টু ডেল্টা ইন্টু এমভি greater than equals to h by 4 pi. Mass of electron is the constant value. সেটা কি হবে, সেটা তো বেরিয়ে আসবে লেফট সাইডে, লেফট সাইডে বেরোলে কি হবে, রাইট সাইডে গেলে কি হবে, ওটা ডিভাইড হয়ে যাবে। বাম দিকে কি আছে, ওটা মাল্টিপ্লাই আকারে আছে, ডান দিকে কি হলো, ভাগ হয়ে গেল না। ডেল্টা এক্স ইন্টু ডেল্টা ভি গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু h by 4 pi m. This is Heisenberg uncertainty principle. বোঝা গেছে না যায়নি এই কোশ্চেনটা? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে কথা আমার? আচ্ছা, হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল যেটা দেখো সেটা তো বোঝাই গেছে, সেই এই প্রিন্সিপালটাকে একটা ইকুয়েশনের মধ্যে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। একটা ধরো এই পজিশনের অনিশ্চয়তা বা আনসার্টেনিটি হচ্ছে ডেল্টা এক্স, আর ডেল্টা পি কিটা কি, এটা হচ্ছে গিয়ে মোমেন্টাম বা ভরবেগের অনিশ্চয়তা কত। এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে যা ভ্যালু পাবো সেই ভ্যালুটা এই যে h বাই 4 পাই, এইচটা জানি প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট আর 4 পাই তো কনস্ট্যান্ট, এই ভ্যালুর সঙ্গে ইকুয়াল হতে পারে অথবা গ্রেটার দেন হতে পারে, ইকুয়াল হতে পারে অথবা বেশি হতে পারে। এইটা হচ্ছে আমাদের মেন ইকুয়েশন, ডেল্টা এক্স ইন্টু ডেল্টা পি গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু h বাই 4 পাই। এখানে যে পি, এই পিটার নাম কি, এটা হচ্ছে মোমেন্টাম বা ভরবেগ। এই মোমেন্টাম সমান কি লিখতে পারি আমরা, পি ইকুয়ালস টু এম ইন্টু ভি, মাস অফ ইলেকট্রন এম আর ভি ইকুয়ালস টু ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন।
হ্যাঁ, এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে যে ভ্যালু পাবো তাকে কি বলবো আমরা? এই মোমেন্টাম বা পি। তাহলে ডেল্টা এক্স ইন্টু ডেল্টা ইন্টু এমভি, এই পির জায়গা এই যে পিটা আছে এর জায়গায় এমভি বসিয়ে দিলাম এখানে, দেওয়ার পর গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এইচ বাই 4 পাই। এটা তো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে। তাহলে এখানে যে এম ভ্যালুটা, এমটা ইলেকট্রনের মাস কখনো চেঞ্জ হয়? নিশ্চয়ই চেঞ্জ হয় না, ওটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। এই কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক ভ্যালু বাম দিকে কি আছে? গুণ আকারে আছে, তাই ডান দিকে যদি নিয়ে আসি তাহলে কি হবে? ভাগ হয়ে যাবে। এর নিচে ভাগ হয়ে গেছে, দেখো 4 পাই এম এর সঙ্গে চলে এসছে। তাহলে ডেল্টা এক্স ইন্টু ডেল্টা ভি গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এইচ বাই 4 পাই এম। এটাই হলো কি হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল। বোঝা গেছে তো নাকি? এগুলো স্যার কেমন কোশ্চেন হবে? এখান থেকে আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল লিখতে দিতে পারে এবং এর যে ইকুয়েশনটা, ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনটা লিখতে দিতে পারে। আর এখান থেকে নিউমেরিক্যালস আসতে পারে বা ম্যাথ করতে পারে, ছোট শর্ট কোশ্চেনে ম্যাথ করতে পারে, যেখানে এক্স এর ভ্যালু দেয়া থাকলো আর ইলেকট্রনের মাস তো তোমরা জানা আছে আর এইচ এর ভ্যালু জানা আছে, তোমাকে ডেল্টা ভি বার করতে বললো, একটা অজানা ভ্যালু সেটা বার করতেই পারবে। অথবা উল্টো কেসটা হতে পারতো, যেটা ভলিউমটা ভেলোসিটিটা দেয়া আছে, এক্সটা বার করতে হবে, কারণ মাস আর এইচ এই দুটো তোমাদের কাছে জানা। স্যার এগুলো নিয়ে স্যার অঙ্ক হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, এগুলো সব করে দেবো, সব করে দেবো। তোমাদের যখন একটা কোশ্চেন ব্যাংক দেবো তখন দেখতে পাবে ওখানে সব করা আছে। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট দেখি, এটা আগের দিন যেটা পড়েছিলাম তার একটুখানি বাকি ছিল, সেটাই বলে দিলাম। আজকে একটা নতুন একটা জিনিস পড়ো, দেখো স্পেকট্রাম নিয়ে কথা বলো। স্পেকট্রাম, স্পেকট্রাম বা তরঙ্গ কি, তরঙ্গ কখন তৈরি হয়, কখন আমরা স্পেকট্রাম পাবো, সেই জিনিসটা আজকে একটুখানি এক্সপ্লেন করি। When an electron is excited by some energy that is called heat energy, then it comes to the higher energy orbital which is called excited state. From the excited state, when the electron comes to the ground state, then the amount of energy is released which is gained from the lower to higher energy orbital. যখন একটা ইলেকট্রন লোয়ার এনার্জি অরবিটাল থেকে হায়ার এনার্জি অরবিটালে চলে যায়, সেক্ষেত্রে কি হবে? এক্সাইটেড হতে হবে। কিভাবে এক্সাইটেড হতে পারে? যখন ইলেকট্রন যখন কি হয় বাইরে থেকে কোনো রকম ভাবে এনার্জি গেইন করে, তখনই হচ্ছে এক্সাইটেড হয়। এই এনার্জি কি হিসাবে দিতে পারবো আমরা? এটা হচ্ছে হিট এনার্জি। হিট এনার্জির ফলে কি হচ্ছে, একটা ইলেকট্রন এক্সাইটেড হয়, এক্সাইটেড হয়ে গিয়ে কি হলো, হায়ার এনার্জি অরবিটাল চলে গেল। এই হায়ার এনার্জি অরবিটালটাকে কি বলা হবে? এক্সাইটেড স্টেট। আর লোয়ার এনার্জি অরবিটালটা কি বলবো আমরা? সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট। এই এক্সাইটেড স্টেট এবং গ্রাউন্ড স্টেটের মাঝখানে যে এনার্জি গ্যাপ, সেই পরিমাণ এনার্জি যখন রিলিজ করবে কোন একটা ইলেকট্রন, তখন কি করবে, হায়ার এনার্জি অরবিটাল থেকে আবার লোয়ার এনার্জাইজড অরবিটালে চলে আসবে। তাহলে এই এনার্জি গুলো কিভাবে রিলিজ করে, সেটা ইন টার্মস অফ বা ইন ফর্মস অফ ওয়েভ। ইন ফর্মস অফ ওয়েভ, ওয়েভ মানে তরঙ্গের আকারে ওটাকে ছাড়ে। তাহলে ওয়েভের কি থাকবে? ওয়েভ লেন্থ থাকবে, ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকবে এবং কম্পাঙ্ক থাকবে। যে লাইটের কম্পাঙ্কের সঙ্গে এই ওয়েভের যে কম্পাঙ্ক বা ওয়েভ লেন্থ অথবা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিলে যাবে, সেই কালারটা এরা শো করে। কি বললাম? যখন যে পরিমাণ এনার্জি রিলিজ করছে হিট এনার্জি হিসাবে, সেটা কি হিসাবে ছাড়ে? তরঙ্গের আকারে ছাড়ে। সেই তরঙ্গের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাবো আমরা, সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কোনো লাইটের যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলে যায়, তখন কি করবে, সেই লাইটটা শো করে। বোঝা গেল না যায়নি? হ্যালো, বুঝতে পেরেছি স্যার।
স্যার আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ স্যার ডগ ইস্যু হচ্ছিল। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে কি, যখন কোনো ইলেকট্রন বাইরে থেকে এনার্জি গেইন করে তাহলে কি হয়, এক্সাইটেড হবে বা উত্তেজিত হবে। উত্তেজিত হয়ে কোথায় যাবে, সেটা হচ্ছে হায়ার এনার্জাইজড অরবিটালে চলে যাবে। তাহলে এই যে হায়ার এনার্জি অরবিটাল চলে গেল না, ওটাকে বলা হয় কি এক্সাইটেড স্টেট। আর যেখান থেকে গেল তাকে কি বলবো আমরা, গ্রাউন্ড স্টেট। এই এক্সাইটেড স্টেটে গিয়ে ইলেকট্রন কোনো সময় সবসময় যেন থাকে না, কি করে, আবার সে ঠিক গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসে। তাহলে গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসতে গেলে এমনি এমনি আসতে পারবে না, কি করতে হবে ওকে, যে পরিমাণ এক্সট্রা এনার্জি নিয়ে ওই আপার স্টেটে গেছিল বা মানে এক্সাইটেড স্টেটে গেছিল, সেখান থেকে ফেরার সময় সেই পরিমাণ এনার্জিটাকে রিলিজ করতে হবে, না হলে কিন্তু আসতে পারবে না। এই এনার্জি যে রিলিজ করছে কি হিসাবে করে, এই এনার্জিটা ওয়েভ আকারে বা তরঙ্গ আকারে ছাড়তে থাকে। ঠিক আছে, সেই ওয়েভ বা তরঙ্গে কি থাকবে, ওয়েভ লেন্থ থাকবে এবং ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে। ওই তরঙ্গের যে ওয়েভ লেন্থ পাবো, সেই ওয়েভ লেন্থ যখন কোনো লাইটের ওয়েভ লেন্থের সঙ্গে মিলে যাবে, তখন সেটা ওই লাইটটা দেখতে পাবো আমি, বা ওই লাইটটা শো করবে। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. যখন কি হয়, এমিশন আর অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রা নিয়ে আমরা স্টাডি করি, সেই স্টাডিকে কি বলবো আমরা, স্পেকট্রোস্কোপি। স্পেকট্রোস্কোপি। আচ্ছা, এখানে একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি, দেখো কি দেখছি, একটা ব্ল্যাক পিকচার, মানে ব্ল্যাক আর মাঝখানে মাঝখানে কিছু কিছু কালার দাগ দেখতে পাচ্ছি, তাই না? এই স্পেকট্রা, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, কে কিছু বলছো? নো স্যার নো। এই এই যে পিকচার দেখতে পাচ্ছি না, এটাকে পুরোটাকে বলা হয় ব্যান্ড, বলা হয় একটা। এই ব্যান্ডটা কিভাবে এলো সেটা আমরা বলছি। এই স্পেকট্রা পড়ার আগে আমাদের জানতে হবে দুটো জিনিস, সেটা কি, একটা লাইন স্পেকট্রাম আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। দিস লাইন স্পেকট্রাম ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য ডিসকন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। আর একটা কি আছে, কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। এই লাইন স্পেকট্রাম আর ডিসকন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম কি এবং কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রামটা বা কি? যখন কি হয়, কোনো একটা ইলেকট্রন কন্টিনিউয়াসলি এনার্জি রিলিজ করতে থাকে, তার মধ্যে কোন রকম ভাবে গ্যাপ না থাকে, সেক্ষেত্রে যে স্পেকট্রাম দেয় তাকে কি বলবো আমরা, লাইন স্পেকট্রাম, কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে পুরো কালার একটা ব্যান্ড পাবো। এখানে যে ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছি, একটা ব্ল্যাক ব্যান্ড দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কোন রকম ভাবে ব্ল্যাক থাকবে না, পুরোটাই হচ্ছে কালার শো করবে। কিন্তু লাইন স্পেকট্রাম কি হবে, বা ডিসকন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম, যেখানে কি হবে, একটা কন্টিনিউয়াস থাকবে না, একটা মাঝখানে মাঝখানে গ্যাপ থাকবে। গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি আমরা বিভিন্ন রকম কালার যে ব্যান্ড গুলো দেখছি, তার মাঝখানে একটা ব্ল্যাক, একটা বড় বড় একটা গ্যাপ গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, এই যে বড় বড় গ্যাপ দেখা, গ্যাপ গুলোকে বলা হচ্ছে কি, ডিসকন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম অর লাইন স্পেকট্রাম। মাঝখানে যে কালার গুলো শো করছে না, এই দেখো, এই যে ইয়েলো কালার, গ্রিন কালার, পিঙ্ক কালার, এই যে কালার গুলো শো করছে, তখনই যে স্পেকট্রাটা এমিট হচ্ছে, সেই স্পেকট্রার যে ওয়েভ লেন্থ, এই কালারের ওয়েভ লেন্থ যখন মিলে যাচ্ছে তখন হচ্ছে এই কালারটা শো করছে, বা এখানে যখন মিলে যাচ্ছে তখন এই কালারটা শো করছে, বা এখানে যখন মিলে যাচ্ছে তখন এই কালারটা শো করছে। তখন স্যার লাইন দুটো জোড়ায় জোড়ায় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এর মাঝখানে গ্যাপ, যে এই যে ব্ল্যাক গ্যাপ গুলো দেখতে পাচ্ছ না, বড় বড় এই যে ব্ল্যাক গ্যাপ, এই যে ব্ল্যাক গ্যাপ, এগুলো তুমি দেখতে পাবে না। কন্টিনিউ কিন্তু একই লাইট ধরে দেখতে পাবো আমরা। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য শুনতে পাইনি, একটুখানি আরেকবার রিপিট করে দেবে? আচ্ছা, যেটা ও বলছিল কি, যে বলছিল যে এই যে পটিটা দেখতে পাচ্ছি, ব্যান্ড পটটি, এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে ব্ল্যাক, তারপরে কালার কিছু লাইন দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে কেন, এই যে দেখো এখানে একটা গ্রিন হচ্ছে, এটা ইয়েলো,
এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার। এই কালার গুলো আসছে কোত্থেকে? এই সব পজিশনে যখন কি হচ্ছে এনার্জি গুলো এমিট হচ্ছে না বা রেডিয়েট হচ্ছে, সেই এনার্জি ওয়েভ আকারে ছাড়ছে, তো সেই ওয়েভের তো ওয়েভলেন্থ থাকবে, সেই ওয়েভলেন্থ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গুলো, হ্যাঁ বলো। কিছু না স্যার। সেই ওয়েভের যে ওয়েভলেন্থ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গুলো কি হচ্ছে এই সমস্ত লাইটের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তখন আমরা এই সমস্ত কালার এখানে দেখতে পাচ্ছি। আর এই মাঝখানে মাঝখানে বড় বড় এই ব্ল্যাক গ্যাপ কেন? কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে লাইন স্পেকট্রাম অথবা ডিসকন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। যদি আমরা কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম পেতাম তাহলে কি মাঝখানে কালোগুলো থাকতো? থাকতো না নিশ্চয়ই। কন্টিনিউ একটা কি হতো, এই লাইট মানে লাইটিং পুরো দেখতে পেতাম, পুরোটাই লাইট হয়ে আছে পুরো দেখতে পেতাম, বা কালার্ড লাইট হয়ে আছে, সেখানে কোন রকম ভাবে গ্যাপ দেখতে পেতাম না। এই ধরনের স্পেকট্রামকে কি বলবো আমরা? লাইন স্পেকট্রাম। তাহলে স্পেকট্রাম কি, এটা কিভাবে জেনারেট হয়, এই জিনিসটা কি তোমাদের মধ্যে তোমরা নিতে পারলে? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, লাইন স্পেকট্রাম এবং কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম এই দুটো। যদি ওই স্যার আলোর তরঙ্গের সাথে না মেলে তাহলে কি দেখা যাবে না? তখন এই ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছ, দেখো এই ব্ল্যাক গুলো চলতে থাকবে। গোটাটা ব্ল্যাক থাকবে স্যার? হ্যাঁ, গোটাটাই ব্ল্যাক থাকবে যদি না দেখতে পাই। স্যার ওখানে কি লাইটের তরঙ্গগুলো মানে ওখানে আগে থেকে আছে? হ্যাঁ বলো। বলছে স্যার লাইটের তরঙ্গগুলো কি ওখানে আগে থেকেই আছে? হ্যাঁ, তরঙ্গগুলো আগে থেকে না, যখন ইলেকট্রন গুলো এনার্জি ছাড়বে না, সেক্ষেত্রে ওই এনার্জিটা বা শক্তিগুলো কি হয় ওয়েভ আকারে বা তরঙ্গ আকারে ছাড়ে। সেই তরঙ্গ কি হবে, তার একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকবে, তার একটা কম্পাঙ্ক থাকবে, সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে লাইটের সঙ্গে মিলে যাবে তখন আমরা সেই লাইটটা দেখতে পাবো। বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার দেখবো কি হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম। হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম, হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম কখন জেনারেট হয়? হাইড্রোজেনে কটা ইলেকট্রন থাকে? হাইড্রোজেন অ্যাটম contain only one electron. When the gaseous hydrogen atom is excited, then the electron is excited to the higher energized orbital, and when the excited electron comes to the ground state, then it emits the extra amount of energy. So the excited hydrogen gives the hydrogen spectra. যখন কি হয় একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম, তার যে একটাই মাত্র ইলেকট্রন থাকে না, সেই হাইড্রোজেন তো একটা ইলেকট্রন, সেই ইলেকট্রন যখন এক্সাইটেড হয়, এক্সাইটেড কখন হবে? যখন কি হবে তাকে বাইরে থেকে এক্সাইটেড করা হবে এনার্জি দিয়ে। এক্সাইটেড হলে কি হবে, ইলেকট্রনটা কি হবে তার গ্রাউন্ড স্টেটে যেখানে ছিল সেখান থেকে হায়ার এনার্জাইজড অরবিটালে এক্সাইটেড হয়ে চলে যাবে। তাহলে কিছু পরিমাণ এনার্জি অ্যাবজর্ব করার পর তবেই তো গেল ওখানে, তাহলে ওটাকে কি বলবো আমরা? এক্সাইটেড স্টেট। আর যেখান থেকে গেল তাকে কি বলবো আমরা? গ্রাউন্ড স্টেট। তারা কি করে ওই এক্সাইটেড স্টেট থেকে আবার গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসতে গেলে যে পরিমাণ এনার্জিটা গেইন করলো সেই পরিমাণ এনার্জিটাকে কি করতে হবে? অবশ্যই রিলিজ করতে হবে। তাহলে ওই এনার্জি যখন রিলিজ করছে কি হবে, তখন ওয়েভ আকারে ছাড়বে বা তরঙ্গের আকারে ছাড়বে। সেই তরঙ্গের কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকবে, সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কি হবে যখন যে কালারের সঙ্গে মিলবে সেই কালার গুলো শো করবে। এই হাইড্রোজেনের এই জন্য কি হচ্ছে অনেকগুলো স্পেকট্রা পাওয়া যায় যখন হাইড্রোজেনকে এক্সাইটেড করা হয়। কিভাবে করতে পারি এক্সাইটেড? এই হাইড্রোজেনকে গ্যাসিয়াস স্টেটে এক্সাইটেড করতে হয়। গ্যাসিয়াস স্টেটে করতে হবে কেন? কারণ কি গ্যাস আর সলিড আর লিকুইড এই তিনটের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে কি দ্য ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্স। সলিড অর্থাৎ কঠিন যারা হয় না তাদের যে অ্যাটম গুলো আছে তাদের মধ্যে অ্যাট্রাকশন পাওয়ার অনেক বেশি, যার ফলে
পুরো ফুললি অ্যাটাচ থাকে, এই জন্য এটা কঠিন। যারা গ্যাস হয়, এই সমস্ত গ্যাসের অ্যাটম গুলোর মধ্যে অ্যাট্রাকশন পাওয়ার বা রিপালশন পাওয়ার নেই, ওই জন্য গ্যাসেস অ্যাটম গুলো না আলাদা আলাদা ভাবে এক্সিস্ট করে, নিজেরা কখনো অ্যাটাচড হয়ে থাকে না, আলাদা আলাদা ভাবে থাকে। সেক্ষেত্রে ওই একটা একটা ইলেকট্রন অ্যাটম গুলোকে এক্সাইট করা খুবই সোজা হয়, একটুখানি এনার্জি দিলেই কি হচ্ছে ওটা এক্সাইটেড হয়ে যায়। তো এই যে হাইড্রোজেন মলিকুল গুলোকে না এক্সাইটেড করবো কিভাবে, কোনো একটা ক্লোজ সিস্টেমের মধ্যে যদি স্পার্কেল করাই, অর্থাৎ ডিসচার্জ করাই, ইলেকট্রিক ডিসচার্জ যাকে বলি আমরা, যেখানে প্লাস মাইনাস অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ডের যে প্লাস মাইনাস যদি স্পার্ক করাই, একসঙ্গে কি হয়, স্পার্কিং হয়। সেই স্পার্কিং এর ফলে অনেক পরিমাণ হিট জেনারেট হয়। সেই হিটের প্রভাবে কি হচ্ছে, এই গ্যাসিয়াস হাইড্রোজেন মলিকুল গুলো কি হচ্ছে এক্সাইটেড হয়ে যায়। দিলে কি হবে, তার ইলেকট্রন গুলো কি হবে, এক্সাইটেড স্টেট চলে যাবে। আর যখন স্পার্কিং বন্ধ করে দেবো তাহলে কি হবে, এনার্জি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেল। তখন কি করবে, সেই এক্সাইটেড স্টেট থেকে আবার ইলেকট্রন গুলো কি হবে, তাদের গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসার চেষ্টা করবে। তাহলে গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসলে কি হবে, যে পরিমাণ এনার্জি নিয়েছিল সেই পরিমাণ এনার্জি ছাড়বে। সেই এনার্জি গুলোর ওয়েভলেন্থটা যখন বিভিন্ন রকম কালারে ম্যাচিং করবে, তখন বিভিন্ন রকম স্পেকট্রা গুলো আমরা পেতে থাকবো। এই যে স্পেকট্রা, হাইড্রোজেনের যে এতগুলো স্পেকট্রা পাচ্ছি না, অনেকগুলো স্পেকট্রা পাবো, সেই সমস্ত স্পেকট্রা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট কি করেছিলেন, ডিসকভার করেছিলেন। সেই সায়েন্টিস্টদের নাম অনুযায়ী এই সমস্ত স্পেকট্রা গুলোর নাম করা হয়েছে। সেই কি কি স্পেকট্রা আছে সেগুলো আজকে আপাতত আমি ডিসকাস করব না, নেক্সট দিন করব। কিন্তু এখানে যে হাইড্রোজেনের স্পেকট্রা যে কিভাবে জেনারেট হলো এবং কোন স্টেটে হাইড্রোজেন গুলো এই স্পেকট্রা জেনারেট করে এবং কিভাবে হাইড্রোজেন স্পেকট্রা জেনারেট করা সম্ভব হয় সেগুলো আমি বললাম। এখানে তোমাদের এই ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে হাইড্রোজেন স্পেকট্রাটা জেনারেট করে ফেললাম। এবারে নেক্সট দিন আমরা কিন্তু এই হাইড্রোজেন স্পেকট্রা নিয়ে কোন কোন লাইন পাই, এই যে হাইড্রোজেনের কি কি স্পেকট্রা পাবো, তাতে তাদের হচ্ছে কোন কোন রিজিয়নে ডিভাইড করতে পারি, কোনটা ভিজিবল হবে, কোনটা আলট্রা ভায়োলেট হবে, কোনটা আইআর ইনফ্রারেড হবে, কোনটা ফার আইআর হবে, বা সেই সমস্ত লাইনগুলোর কি কি নাম হবে সেগুলো নেক্সট দিন আমরা ডিসকাস করব। হ্যাঁ, প্রত্যেকদিন এই আগের, হ্যাঁ প্রত্যেকদিন এই পরে যখন নেক্সট ক্লাস হবে তখন এই আগের গুলোকে আমি আর ডিসকাস করব না। হ্যাঁ, শর্ট ফর্মে একটুখানি বলে দেবো। আজকে যেমন ডিসকাস করলাম সেইভাবে এই পুরোটা ডিসকাস করব না, জাস্ট শর্ট ফর্মে বলে দেবো। যাদের দরকার হবে ইউটিউব, হ্যাঁ বলো, ইউটিউব ভিডিও গুলো দেখতে পারবে। হ্যাঁ বলো স্যার, বলছি যে আগের দিন যেটা করিয়েছিলেন ওর পিপিটিটা একটু পাঠিয়ে দেবেন গ্রুপে। আচ্ছা ঠিক আছে, পিপিটিটা আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, পিপিটিটা আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ আজকে আপাতত ক্লাস আপাতত এই পর্যন্তই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম। স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে।